अखंड भूमंडलाचार्य चक्रचूड़ामणि विद्यावाचस्पति दश दिगंत विजयी श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीण भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड षड्दर्शन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीराजाधिराज शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग प्रवर्तक आचार्य वर्य जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभु विजयते तराम विजयते तराम विजयते तमाम। वल्लभ पधारिया मारे आंगणे तो मनोरथी परिवार ने बाळाओ श्री वल्लभ ने शरण जय रहिए आनंद सेवूं सदा हूँ तो व्रजनाधणी सेवूं सदा हूँ तो व्रजनाधणी मागूं एटलूं श्री वल्लभ ने शरण जय रहिए आनंद वल्लभ ने शरण जय रहिए आनंद
વૈષ્ણવનો સંગ થાય તન મનના દોષ જાય વૈષ્ણવનો સંગ થાય તન મનના દોષ જાય મિથ્યા પ્રપંચ મારા જાય ટળી મિથ્યા પ્રપંચ મારા જાય ટળી માગું એટલું શ્રી વલ્લભને શરણે જઈ રહીએ આનંદમાં શ્રી વલ્લભને શરણે જઈ રહીએ આનંદમાં ગોવિંદના ગુણ ગાઉં બીજે હું કદી ન જાઉં ગોવિંદના ગુણ ગાઉં બીજે હું કદી ન જાઉં ગોકુળમાં વાસ મને આપો હરી ગોકુળમાં વાસ મને આપો હરી માંગું એટલું શ્રી વલ્લભને શરણે જઈ રહીએ આનંદમાં વલ્લભને શરણે જઈ રહીએ આનંદમાં સેવું સદા હું તો વ્રજના ધણી સેવું સદા હું તો વ્રજના ધણી માગું એટલું શ્રી વલ્લભને શરણે જઈ રહીએ આનંદમાં વલ્લભને શરણે જઈ રહીએ આનંદમાં શ્રી વલ્લભને શરણે જઈ રહીએ આનંદમાં શ્રી વલ્લભને શરણે જઈ રહીએ આનંદમાં ખૂબ સરસ. હવે આપશ્રીના વરદ હસ્તે શ્રી ગિરિરાજજી 3 ચરણ પ્રાગટ્ય દર્શનનું વિમોચન કરશે. જે શ્રીને વિનંતી કે શ્રીનાથજી પ્રાગટ્ય લીલાના 3 ચરણના દર્શનનો ટેરો હટાવી અને સૌને દર્શન કરાવે. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય. વ્રજાદીપ બાવાશ્રીને વિનંતી કરીએ કે આપ શ્રી વચનામૃત કરે. પુષ્ટિस्तथा तद्रवसी प्रवद्धा लक्ष्मी करिष्ये प्रणतौ च धर्मा तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्. गावो ममागतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवार्मध्ये वसामः. अत्रैव विराजमान परम पूज्य पितृचरण एवं मातृचरण के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं आप सभी भगवदीय वैष्णव. बड़े आनंद का अवसर है कि हम यहाँ सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं. वैष्णवों, सत्संग यानी क्या? सत्संग यानी सज्जनों का संग, सद्वांचनों का संग, सद्मनों का संग. इसका नाम है सत्संग.
ये जितने भी जो सच तत्व हैं वह श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है। हमें सत्संग निरंतर करना चाहिए। जैसे वार्ता जी में भी आवे, मानसरोवर में हंस हंसनी जिनका नियम था कि जो भी वैष्णव आते तो उनकी चरण रज पे लौटते, तो एक शिकारी वो हंस हंसनी को शिकार करके आयो, तो वाने बहुत प्रयास किए पर एक तीर उन दोनों को नहीं लगो। तो वाने एक चीज़ नोटिस करी कि यह जो हंस हंसनी है ये वैष्णव के चरण रज में लौटे हैं। तो वो शिकारी वैष्णव को रूप धारण करके आयो और फिर वो हंसनी से हंस से पूछी कि तुम यहाँ को जानो हो? तो हंस ने कही हाँ, ये वही शिकारी है जो अपन को मारने को प्रयास करे। तो हंसनी ने कही कि ये तो शिकारी है, अपन यहाँ के चरण रज में कैसे लौटेंगे? तो हंस ने कही कि अपन को नियम है, अपन को यहाँ के रज में लौटना ही है। याद है पिछले जन्म में अपन से गलती भई थी, अपन ब्राह्मण वैष्णव को ही आदर सत्कार करते थे, अन्य वैष्णव को नहीं करते थे। यासु अपन को यह हंस की योनि प्राप्त हुई है। तो जब हंस हंसनी वह चरण रज में लौट रहे थे तो हंस को हाथ पकड़ो और तभी हंसनी ने अपने पंख फैलाए और वो पंखन को शिकारी के आँख में स्पर्श भयो और वाकई बुद्धि फिर गई। और फिर आगे चल के वो गुसाई जी की शरण में आयो। तो वैष्णवों, जो सत्संग है वो अपन को निरंतर करना चाहिए। वैष्णव इनको संग बना के रखना चाहिए और सत्संग प्राप्त करने को मूल रूप है व्रज यात्रा। या वर्ष लीली परिक्रमा में पूज्य ताजी की सर्वाध्यक्षता से आप सभी को आना है वहाँ में, तो मैं भी आपको आमंत्रण दे रहा हूँ, आप सभी को लाभ लेना है। तो अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। હવે આપ શ્રી ગોવર્ધનેશજી મહોદયશ્રીને વિનંતી કે આપ શ્રી આજના મહોત્સવને અનુલક્ષીને વચનામૃત કરશે અને સૌને લાભાન્વિત કરે। श्री वल्लभाधीश की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज धरण की, बोलो श्री गोपाल लाल प्यारे की, श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री अपने महाराज की जय। बोलो गौ माता की, गौ माता की, बोलो गौ माता की। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशय बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तिः सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संसृष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमवेद्येयं सदा वल्लभम् नमो नमस्ते स्तविषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तशाम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। श्रीमद्कथा संश्रवणोपयोगी श्रोत्रं ददौ यः करुणारसाद्धि कथामृतास्वादनमूढचेता श्रीगोपाललालं शरणं प्रपद्ये श्रीगोपाललालं शरणं प्रपद्ये श्रीगोपाललालं शरणं प्रपद्ये। श्रीवाग्पते नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। उपस्थित आप बधा આજના આ સુંદર ઉત્સવમાં આવેલા વાલા બધા વૈષ્ણવવૃંદ અને જેમની કાનીથી આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ અને થોડી વાર જે ભગવદ ચર્ચા ભગવદ સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો આપણને બધાને અવસર પ્રાપ્ત થયો છે, જેમને અવસર આપણને બધાને પ્રાપ્ત કરાવ્યા એવા અમારા પરમ પ્રિય આત્મીય શ્રી વલ્લભ ચરણાનુરાગી સદા સેવામાં તત્પર ગૌ પ્રેમી ગૌ ભક્ત એવા પરમ વૈષ્ણવ એવા ગોવર્ધનભાઈ વેકરિયા, શવજીભાઈ, એમનો આખો વેકરિયા પરિવાર કે જેમની કાનીથી આજે આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ, જેમણે આજના દિવસની તૈયારી માટે ઘણા દિવસોથી એ તૈયારી કરી રહ્યા છે. આપણે તો આવીને બધા સીધા અહીંયા બેઠા છીએ, પરંતુ એમના ચિંતનમાં પ્રવૃત્તિમાં નિરંતર આજના દિવસને કઈ રીતે સુંદરથી સુંદર ઉત્સવના રૂપમાં બનાવી શકીએ જેનું નિરંતર ચિંતન કરી રહ્યા હતા. બબે ત્રણ દિવસ મને ગોવર્ધનભાઈ મેસેજ કરે કે જે આ રીતની રૂપરેખા છે, આવું કરવાનું છે, પૂજાના દર્શન કરવાના છે, એવી રીતે મનોરથની સજાવટ કરવી છે, આપ કંઈક આજ્ઞા કરજો. આમ નિરંતર જ્યારથી આ તારીખ નિશ્ચિત થઈ ત્યારથી જ એમનું ચિંતન પ્રારંભ થઈ ગયું અને જે રીતનું એમનું ચિંતન હતું અને પ્રવૃત્તિ હતી, મને ઉપસ્થિત થઈને પણ એટલી જ પ્રસન્નતા થઈ રહી છે. ખૂબ સુંદર સજાવટ જેને પણ કરી છે, જે પણ આપણા બધા વૈષ્ણવો, ખૂબ સુંદર. તાદૃશ આપણને જે શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર સાક્ષાત આનંદકંદ પરબ્રહ્મ નિકુંજ નાયક શ્રી ગોવર્ધનધર પ્રભુની ભુજાના દર્શન, પછી મુખારવિંદના દર્શન અને પછી આપણે આગળ પ્રથમ મિલનના જે દર્શન કરી રહ્યા છીએ, આ બધાની પાછળ એક એક સ્ટોરી છે, એક એક વાર્તાઓ છે. આપણે થોડોક એ વાર્તાનો પણ બધો સ્પર્શ કરીશું. પ્રિયજનો, ખૂબ આનંદનો અવસર છે. એક સુંદર નિમિત્તના કેન્દ્રમાં રાખીને શ્રી ગોવર્ધનભાઈ એમના આદરણીય પરમ વૈષ્ણવ એવા બાની માલા પહેરામણીના આજનો રાત્રિનો પણ એક કાર્યક્રમ છે. હમણાં આ થોડો સત્સંગ, પછી નંદોત્સવ, પછી વૈષ્ણવની પ્રસાદી
અને પછી રાત્રે માળા પહેરામણીનો એક ઉત્સવ, એ પણ એક વિશિષ્ટ પરંપરા છે. હમણાં એ વિષય ઉપર તો મારે લાંબુ નથી ચર્ચા કરવી, કે જે પુષ્ટિ માર્ગમાં જે જીવ આવ્યો છે, જેને બ્રહ્મ સંબંધ થયું છે, અને એ બ્રહ્મ સંબંધ જીવ, એ જીવના નિમિત્તથી એનું સ્મરણ કરીને, જેમ મર્યાદા માર્ગમાં શ્રાદ્ધ આદિનો ક્રમ હોય છે, એવી રીતે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગની એક પ્રાચીન પરંપરા છે કે એ વૈષ્ણવના ભાવને એનું સ્મરણ કરીને, હરિગુરુ વૈષ્ણવોને એકત્રિત કરીને યમુનાજીનો લોટી ઉત્સવ કરીએ, કીર્તન ગાન થાય, યમુનાજીનું પાન બધાને મળે, આશીર્વચન મળે, વધાઈ મહાપ્રભુજીની, ગુસાઈજીની વધાઈઓ ગાવામાં આવે, અને પછી ઠાકુરજીની કૃપાનું અનુસંધાન કરવામાં આવે કે જે જન શરણ આયે તે તારે, જે જન શરણ આયે તે તારે, જીતની રવિ છાયા કી કનિકા, તિતને દોષ હમારે. એ જે માળા પહેરામણી છે, એક ભાવ આપણે પ્રગટ કરીએ છીએ. જીવ તો દોષ નિધિ છે, દોષથી ભરેલો છે, પરંતુ આપનો પ્રભુનો સ્વભાવ કેવો છે? પારસ ગુણ અવગુણ નહીં દેખત, કંચન કરત ખરો, પ્રભુ મોરે અવગુણ ચિત્ત ન ધરો. જેમ પારસ ગુણ અવગુણ નથી જોતો, પારસના સ્પર્શમાં લોખંડ આવી જાય તો એ પણ સુવર્ણ બની જાય છે. એવી રીતે જ પ્રભુ જીવ તો સ્વભાવથી દુષ્ટ છે, પરંતુ આપ જીવના અવગુણોને નથી જોતા. પ્રભુની એક કૃપાનું અનુસંધાન, એક કૃપાનું સ્મરણ કરવું, એનું નામ છે માલા પહેરામણી. એ જ તો છે માલા પહેરામણી, કે પ્રભુની કૃપાનું અનુસંધાન કરીએ, યમુનાજીનો વાટ થાય, બધાઈ કીર્તન થાય, આશીર્વચન પ્રાપ્ત થાય વૈષ્ણવને. ઘણા એવા મત છે, ઘણા માળા પહેરામણીનું ખંડન પણ કરતા હોય, ઘણા મંડન કરતા હોય, બધાના પોતપોતાના વિચારો છે. શિવલ્લભાધીશ કી શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય. તો આજનો આ મારા પહેરામણીના જે ઉત્સવ, જે આનંદ ઉત્સવ, એ ખૂબ જ શુદ્ધ અને સાત્વિક એક પરંપરા અને આનંદ છે કે આપના દ્વારા આ સુંદર પરંપરાનું નિર્વાહ થઈ રહ્યું છે. આ ઉત્સવ નિમિત્ત જ્યારે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ, ત્યારે થોડોક જે આપણી પાસે સમય છે, કંઈક ભગવદ લીલાનું ચિંતન, કંઈક શાસ્ત્ર મંથન કરીએ, કંઈક જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ, તો ખૂબ એકાગ્રતા ભાવથી, ધ્યાનથી, સાવધાનીથી ગોરધનભાઈનો એમનો મને આગ્રહ હતો કે જે કંઈક આપણે જે શ્રીનાથજીનું પ્રાગટ્ય શ્રી ગિરિરાજમાંથી થયું, અને એ વિષય ઉપર કંઈક ચર્ચા થઈ શકે, તો થોડુંક ભૂમિકા બાંધીને આપણે પ્રયાસ કરીએ સમજવાનો. ધ્યાન આપજો ખૂબ એકાગ્રતાથી. મહાપ્રભુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય ચરણ નિબંધ અંતર્ગત એક નિબંધ નામક ગ્રંથ છે, તત્વાર્થ દીપ નિબંધ. એ ગ્રંથ અંતર્ગત આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે, નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાયાદ ભૂત કર્મણે રૂપ નામ વિભેદેન જગત ક્રીડતી યો યતઃ. બહુ મહત્વનો આ શ્લોક છે, ધ્યાન આપો. નમો ભગવતે તસ્મૈ कृष्णायाद्भुत कर्मणे, मैं उन अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण, केवा अद्भुत कर्म करे छे कृष्ण के रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडती यो यतः. एवी आप लीला करी रह्या छे के रूप अने नामना विभाजनथी, विविधताओथी आप ज आखा जगतमां लीला विहार करी रह्या छे. जेने सरल शब्दों में આપણે ગાતા હોઈએ છીએ, અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ. શ્રુતિઓ કહે છે એકમ બ્રહ્મ દ્વિતીય નાસ્તિ,
રસો વૈસહ એકાંતે ન રમયતે સદ્વેકા કેમ ઈચ્છે. આ બધા શ્રુતિ વચનો છે. જે સર્વપ્રથમ પરબ્રહ્મ એક હતું, જ્યારે એ આનંદ સ્વરૂપને પોતાના આનંદની અભિવ્યક્તિ કરવાની ઈચ્છા થઈ, ત્યારે એકમાંથી બે થયા અને બે માંથી અનેક રૂપ એમને ધારણ કર્યા. શેના માટે? તો કે લીલા કરવા માટે. જગત રૂપમાં પણ ભગવાન જ પ્રગટ થયા છે, જીવ રૂપમાં પણ ભગવાન જ પ્રગટ થયા છે. મમૈવાંશો જીવ લોકઃ જીવભૂત સનાતન. ભગવાન ગીતાજીમાં કહે છે ને કે જેટલા પણ ચૈતન્યવંત જીવો છે આ પૃથ્વી ઉપર, એ મારા જ અંશ છે. એટલે આપણે બધા ભગવાનના અંશ રૂપ લીલા કરવા માટે ભગવાને ચૈતન્ય જીવોને પ્રગટ કર્યા છે. હવે જીવોને પ્રગટ કર્યા તો એના માટે પાત્ર પણ હોવું જોઈએ. જેમ જલ છે તો જલને ગ્રહણ કરવા માટે શું જોઈએ? પાત્ર જોઈએ. દૂધ છે એને ગ્રહણ કરવા માટે શું જોઈએ? પાત્ર જોઈએ, ગ્લાસ જોઈએ, પવાલી, કંઈ પણ, તો એને ઝીલી શકાય. તો ભગવાને આ ચૈતન્યવંત જે જીવો છે એને જગતરૂપી પાત્રમાં ઢાળ્યા છે. જગત એ પાત્ર છે. જગત રૂપે પણ ભગવાન પ્રગટ થયા, જીવ રૂપમાં પણ ભગવાન પ્રગટ થયા. જ્યારે ભાગવતનું આપણે અધ્યયન કરીએ, વાંચન કરીએ, તો એમાં આપણને સમજ પડશે કે ભગવાનની ઈચ્છાથી આ જગત પ્રગટ થયું છે. અલગ અલગ પ્રકારના પુષ્ટિ જીવો, પ્રવાહી જીવો, મર્યાદા જીવો, અલગ અલગ પ્રકારના ભગવાનની ઈચ્છાથી જીવો પ્રગટ થયા છે. ધર્મને ભગવાને પ્રગટ કર્યો છે, અધર્મને ભગવાને પ્રગટ કર્યો છે, લોભને પણ ભગવાને પ્રગટ કર્યો છે. લોભ, ઈર્ષા, અધર્મ, આ બધું ભગવદ ઈચ્છાથી પ્રગટ થયું. જેમ દેવતાઓ, સુર લોકો પ્રગટ થયા છે, સજ્જનો પ્રગટ થયા છે, એમ ભગવદ ઈચ્છાથી જ દુર્જનો પણ પ્રગટ થયા છે. અને એ પ્રગટ કરવા માટેનું પણ ભગવાનની લીલા છે. જેમ ભાગવતમાં કથા આવે છે, સંક્ષિપ્તમાં હું એની વાત કરીશ. સનત કુમારો ભગવાનના દર્શન કરવા માટે વૈકુંઠ ધામમાં ગયા, તો ત્યાં જય વિજય એમને રોકી લીધા. જય વિજય ભગવાનના દર્શન ન કરવા દીધા, તો પછી સનત કુમારોને ગુસ્સો આવ્યો અને જય વિજય જે ભગવાનના દ્વારપાલ છે એને શ્રાપ આપી દીધો કે જાઓ અસુર બનો, 3 જન્મ લો. એ જ જય વિજય હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ રૂપે પ્રગટ થયા. એ જ જય અને વિજય બીજા જન્મમાં રાવણ અને કુંભકર્ણ રૂપથી પ્રગટ થયા. એ જ જય વિજય ત્રીજા જન્મમાં આસુરી કુલમાં શિશુપાલ દંતવક્ત્ર રૂપમાં એ પ્રગટ થઈ ગયા. 3 આસુરી કુલ, 3 જન્મ, આસુરી જન્મ એને લેવા પડ્યા. જ્યારે ભગવાનને ખબર પડી કે જય વિજયને સનત કુમારોએ શ્રાપ આપ્યો છે, ભગવાને કહ્યું કે આ મારા દ્વારપાલ છે તો અપરાધ તો મારો કહેવાય, મને દંડ આપો. સનત કુમારો કહે પ્રભુ અમે આપને કેવી રીતે દંડ આપી શકીએ? તો પ્રભુએ સ્વ ઈચ્છાથી સ્વીકારી લીધું કે આપે આમને 3 જન્મ આપ્યા છે ને આસુરી, 3 જન્મ ભૂતલ પર લેવા પડશે. તો કે પ્રભુ કહે છે કે હું 4 વાર જન્મ લઈશ. પ્રભુએ સ્વ ઈચ્છાથી સ્વીકાર્યું અને પછી એ જ હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુના ઉદ્ધાર કરવા માટે વરાહ અને નરસિંહ રૂપે પ્રગટ થયા. એ જ રાવણ કુંભકર્ણનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આપ શ્રી રામચંદ્રજી સ્વરૂપે ભૂતલ પર પધાર્યા. અને એ જ શિશુપાલ અને દંતવક્રનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર પૃથ્વી ઉપર અવતરિત થયા. 4 વખત પૃથ્વી ઉપર અવતાર લીધો. આ કથા ભાગવતમાં 3જા સ્કંદમાં તમને મળશે. હવે ચિંતન કરવા જઈએ ને તો આ કથામાં ઘણા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થઈ જાય. ધ્યાન આપજો. પહેલો પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થઈ જાય કે જે સનત કુમારો જે નિવૃત્તિ પરાયણ સંત કહેવાય છે, કે જેને કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવામાં રસ નથી. જ્યારે બ્રહ્માજીએ સનત કુમારોને પ્રગટ કર્યા હતા, ત્યારે બ્રહ્માજીએ સનત કુમારોને કહ્યું કે હવે તમે પણ પ્રજા પ્રગટ કરો, સૃષ્ટિને વધારો. તો ઓલાએ તો ચોખ્ખી ના પાડી દીધી કે ના, અમારે નથી કરવું. એટલે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવામાં સનત કુમારોને રસ છે જ નહીં. હવે એ સનત કુમારો દર્શન કરવા માટે વૈકુંઠ ધામમાં આવ્યા, જેના માટે સર્વભૂત સંત કહેવાય છે.
જે જ્યાં છે ત્યાં ઈશ્વરના દર્શન કરી શકે છે. તો પ્રશ્ન પહેલો એ ઉપસ્થિત થઈ જાય કે એ સનત કુમારો દર્શન કરવા માટે વૈકુંઠમાં આવવાની શું જરૂર હતી? એ તો જ્યાં છે ત્યાં ભગવાનના દર્શન કરી શકે, તો વૈકુંઠમાં શું કામ આવ્યા? સાથે સાથે બીજો પ્રશ્ન એક ઉપસ્થિત થઈ જાય છે. ચાલો માની લઈએ સનત કુમારો વૈકુંઠમાં આવીને દર્શન કરવા છે, તો પછી જય અને વિજય શું સનત કુમારોને ઓળખતા નથી? એને રોકવાનું કારણ શું? શું કામ રોક્યા એને? શું કામ એનો અપરાધ કર્યો? માની લઈએ રોકી લીધા. ત્રીજો એક પ્રશ્ન એક ઉપસ્થિત થઈ જાય કથામાં. જય વિજય રોકી લીધા તો સનત કુમાર જેવા મુનિ, જેના માટે મુનિ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે, અને મુનિ કોને કહેવાય? વિતરાગ ભય ક્રોધ સ્થિતિર્ધીર મુનિરુચ્યતે. ભય, ક્રોધ, રાગ, દ્વેષ જેના અંદરથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે એને મુનિ કહેવાય. રાગ, ભય, ક્રોધ બધું જેનામાંથી નીકળી ગયા છે. તો પછી એ સનત કુમારોને ક્રોધ શું કામ આવી ગયો કે શ્રાપ આપી દીધા? 3 જન્મનો શ્રાપ આપી દીધો. આ એક કથામાંથી ઘણા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થઈ જાય. આ બધા જ પ્રશ્નોનો આચાર્ય શ્રી વલ્લભ એક જ જવાબ આપે છે. એ શું છે? કે આનો એક જ જવાબ છે. શું? તો કે ભગવાન હવે વૈકુંઠમાં બેઠા બેઠા બોર થઈ ગયા અને હવે એને કંઈક લીલા કરવાની ઈચ્છા થઈ છે. અબ લીલા કરવી છે એટલે જ સનત કુમારોના આગળ જય વિજય ના પાડી દીધી. બુદ્ધિ એવી રીતે પરિવર્તિત થઈ ગઈ. સનત કુમારોને ક્રોધ આવ્યો. 3 જન્મ એમને અસુરી લેવા પડ્યા. હવે જ્યારે એ અસુર તરીકે આવશે, જ્યારે એ અધર્મ વધશે, ત્યારે જ તો ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે પ્રભુ અવતાર ધારણ કરશે. અધર્મ વગર ધર્મનું પણ જ્ઞાન ન થાય. જે પ્રકારથી રાત્રિ વગર દિવસનું જ્ઞાન સંભવ નથી, દિવસની સાથે રાત્રિ પણ જરૂરી છે. એવી રીતે જ ભગવદ ઈચ્છાથી જ ધર્મ, અધર્મ, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ આ બધું પ્રગટ થયું છે. જે અગ્નિથી આપણે રસોઈ આદિ અલગ અલગ યજ્ઞ આદિના પણ કાર્ય કરતા હોય છે, એ જ અગ્નિથી જો સાવધાની ન રાખવામાં આવે, જે અગ્નિ પરમ પવિત્ર માનવામાં આવી છે, પરંતુ સાવધાની ન રાખવામાં આવી તો એ જ અગ્નિ આપણને બાળી પણ શકે છે. એટલે કુશલ ગૃહિણી કેવી રીતે કામ કરે કે પોતાનું પલ્લું ને વસ્ત્ર બચાવીને કે ક્યાંક એ દજાડી ન દે, એવી રીતે જેની અંદર વિવેક છે, આપણે ત્યાં શાસ્ત્ર પ્રગટ કરવામાં આવ્યા. ધર્મ શું છે, અધર્મ શું છે, ધર્મથી શું લાભ છે, અધર્મથી શું જીવને મળશે, એ બધાના ભેદ, એ બધાના પ્રકાર આપણને બતાવવામાં આવ્યા. અને એ પ્રકારોને જે મનુષ્ય સમજે અને એ સમજણથી જે વિવેક જાગૃત થાય છે, અને એ વિવેક જ્યારે એની અંદર જાગૃત થઈ જાય છે, ત્યારે જ જઈને એનું માનુષ્ય જન્મ પ્રિયજનો કૃતાર્થ થાય છે. આપણા અને પશુઓમાં એ જ ભેદ છે. શું કે વિવેકનો. પશુના અંદર વિવેક નથી. જ્યાં બેસે ત્યાં જ ખાય ને ત્યાં જ સૂઈ જાય. આપણે તો એવું નથી કરતા ને, જ્યાં બેસીએ ત્યાં જ ખાઈએ, ત્યાં જ સૂઈ જઈએ, નહીં ને. પશુ ક્યારે જમીને હાથ ન ધોવે, એને જરૂર નથી. આપણે તો એવું નથી કરતા. આપણે તો એઠું કરીને પાણી પીએ તો તરત હાથ ધોઈ લઈએ. હા કે ના? તો બોલો. ખોટે ખોટે હા નહીં પાડતા. હા, ખોટે ખોટે હા નહીં પાડતા. પશુને ખબર ન હોય કે મારે હાથ ધોવા જોઈએ, અહીંયા મારા હાથ હેઠા થઈ ગયા છે, એને ખ્યાલ ન હોય. એની અંદર એ વિવેક નથી. પરંતુ મનુષ્યને અંદર વિવેક હોય કે ના, મેં હેઠું કરીને પાણી પીધું છે, મારા હાથ જૂઠા થઈ ગયા, અને હવે એ જ હેઠા હાથથી બીજાને હું હાથ મળાવું, એ જ પછી ત્યાં ચરણસ્પર્શ કરવા માટે જાય, એ જ ત્યાં માળા ધરાવવા માટે જાય. આ તો બધું વિવેક છે. અને જો આ બધા વિવેક વિચાર આપણી અંદર જાગૃત ન થાય તો પછી ઓલામાં, પશુઓમાં ને આપણામાં ક્યાં શું ફરક રહી જાય છે? એટલા માટે ભગવાને જો શાસ્ત્રને પ્રગટ કર્યા, વેદોને પ્રગટ કર્યા, ભાગવતને પ્રગટ કર્યું, ગીતાને પ્રગટ કર્યું, આપણા બધા 84, 252 શિક્ષાપત્ર, આ ધર્મ ગ્રંથો પ્રગટ થયા, કે એ ગ્રંથોને જ્યારે આપણે વાંચન કરીએ તો આપણો જે વિચાર જે શક્તિ છે એ પવિત્ર બને છે, એ શુદ્ધ બને છે. યાદ રાખજો પ્રિયજનો,
જ્યાર સુધી આચરણ શુદ્ધ નહીં હોય ત્યાર સુધી વિચાર શુદ્ધ નહીં બને, અને જ્યાર સુધી વિચાર શુદ્ધ નહીં હોય ત્યાર સુધી કર્મ શુદ્ધ નહીં બની શકે. એટલે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે આચારઃ પ્રથમો ધર્મ. ગમે તેમ મોઢામાં હાથ ન નાખવા જોઈએ. હાથ ધોવાનું પુષ્ટિ માર્ગમાં તો આ બધી બહુ બારીકીઓ, ઘણો હમણાં આ વિષય નથી આ બધો ચર્ચા કરવાનો. આ તો વાત નીકળી છે એટલે થોડુંક સ્પર્શ કરીએ છીએ આપણે, બાકી વિસ્તાર તો ઘણો છે, બહુ બારીકી છે. આચારઃ પ્રથમો ધર્મ એટલે સૂતક, પિંડરું, રજસ્વલા આદિ બધાનો ધ્યાન રાખવું. ગમે ત્યાં ગમે તેવાનો સ્પર્શ ન કરી લેવો. જ્યારે મોટી મોટી મહામારીઓ આવી જાય છે ત્યારે મનુષ્ય સમજે છે કે સ્પર્શથી પણ દોષ લાગે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી તો પહેલા જ કહી દીધું, સ્પર્શ સહજા દેશ કાલોત્થા લોકવેદ નિરૂપિતા સંયોગજા સ્પર્શજાશ્ચ નમંતવ્યા કથંચન. આપણા શાસ્ત્રોમાં તો હજારો વર્ષ પહેલા આ વાત કરી દીધી કે સંયોગથી પણ દોષ લાગે છે, સ્પર્શથી પણ દોષ લાગે છે. વિજ્ઞાને તો પછી વાત કરી કે ભાઈ એકબીજાને અડતા નહીં, અડશો એકબીજાના સંયોગમાં આવશો તો આ કોવિડ આવી ગયું હતું ત્યારે આપણે બધાએ જોયું એ સ્પર્શ દોષ. પરંતુ શાસ્ત્રોએ તો પહેલાથી આ જાણીને આપણને સાવધાન કર્યા છે. એટલે શાસ્ત્રનું ચિંતન કરવું, વાંચન કરવું એ બહુ જરૂરી છે પ્રિયજન. અને આજે આપણો અહોભાવ અહોભાગ્ય છે કે આજે એ જ શાસ્ત્ર મંથન કરવા માટે આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ. એ ચિંતન કરવું એ બહુ જરૂરી છે. મૂળ વિષય ઉપર આપણે આવીએ તો ભગવાને પોતાની ઈચ્છાથી અલગ અલગ પ્રકારના દેવી આસુરી સર્ગ પ્રગટ કર્યા. શું કામ? કે એ પ્રભુને મને ઈચ્છા ઉપજી યશ થાવા વિસ્તાર. પ્રભુને પોતાનો યશ વિસ્તારવાની ઈચ્છા થઈ, યશ વધારવાની ઈચ્છા થઈ, એ યશ જીવો આગળ પ્રગટ કરવાની ઈચ્છા થઈ. હવે યશ કઈ રીતે પ્રગટ થાય? ઠાકુરજી લીલા કરે તો યશ થાય ને, લીલા વગર તો યશ કરવો સંભવ નથી. તો એ લીલા કરવા માટે પ્રભુ પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરે છે. અને એ અવતાર ધારણ કરવાના અનેકવિધ પ્રયોજન હોય છે. ધ્યાન આપો. જેમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું પ્રસિદ્ધ વાક્ય છે, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. આ પ્રસિદ્ધ વાક્ય છે, આપણે બધાએ વાંચ્યું, સાંભળ્યું છે. શેના માટે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે, પ્રગટ થાય છે? યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત. જ્યારે જ્યારે ધર્મ ઉપર ગ્લાનિ થાય છે, ધર્મને આહત પહોંચે છે, ધર્મની જ્યાં વાત આવી જાય પ્રિયજનો, તો ધર્મનો સીધો સંબંધ છે ગાય સાથે. કારણ કે શાસ્ત્રમાં ગૌને, ગાયને ધર્મની જનની તરીકે પ્રસ્તુત કરવામાં આવી છે, જનની બતાવવામાં આવી છે. ભાગવતની પ્રસિદ્ધ કથા મહાત્મ્ય અંતર્ગત જ્યારે ઓલા કલી પુરુષ જે વૃષભ અને ગાય, જે વૃષભ એક જ ચરણ ઉપર હતો અને કલી પુરુષ એને પણ નષ્ટ કરવા માટે જ્યારે આવ્યો, જેને જોઈને પરીક્ષિત રાજાને બહુ પીડા થઈ, અને પછી જે કલિયુગની જે કથા આવે છે, તો એ જે ગાય જે પૃથ્વીનું સ્વરૂપ છે અને એ જે વૃષભ એ ધર્મનું પ્રતીક છે. વૃષભ ક્યાંથી આવે? તો કે ગાય હોય તો વૃષભ આવે ને. એટલે અને વૃષભને શાસ્ત્રમાં ધર્મનું પ્રતીક બતાવવામાં આવ્યું છે. તો ધર્મનો જનની કોણ? તો કે ગૌ. શું કામ ગાયને ધર્મની જનની કહેવામાં આવી છે? કારણ કે કોઈ પણ ધર્મ કાર્ય પ્રારંભ કરવું હોય, કોઈ પણ વૈદિક અનુષ્ઠાન પણ કરવું હોય, કોઈ પણ યજ્ઞ આદિ પણ કરવો હોય, જ્યાર સુધી એ સ્થાનને, એ સ્થાન શુદ્ધિ ગૌમૂત્ર યા ગોબરના માધ્યમથી એ સ્થાનનું માર્જન કરવામાં ન આવે, ગોબરનું લેપન કરવામાં ન આવે, ત્યાર સુધી યજ્ઞ નારાયણ ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થતા જ નથી. તો એ યજ્ઞ નારાયણ ભગવાન એક તો આદિદેવિક અગ્નિ છે, પરંતુ યજ્ઞ નારાયણ જે સ્વરૂપ છે, અગ્નિ નારાયણ જેને આપણે કહીએ છીએ, એ યજ્ઞ નારાયણ ભગવાન ક્યાં પ્રગટ થાય? તો
તો કે જે સ્થાન ઉપર ગૌમૂત્ર ગોબર આદિથી લેપન કરીને એ સ્થાનને શુદ્ધ કરવામાં આવ્યું હોય ત્યારે જ યજ્ઞ નારાયણ ભગવાન એમાં પ્રગટ થાય છે. એટલે ધર્મનો પ્રારંભ વગર ગૌમૂત્ર ઓર ગોબરના લેપન વગર થઈ ન શકે. એટલે ધર્મની જે જનની છે, ધર્મ પ્રગટ ક્યાંથી થાય છે તો કે ગૌ માતા, ગાય એ મુખ્ય છે. અને આજે ભગવદ પ્રાદુર્ભાવનો પણ જે આપણે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, ભગવાનનું પ્રાગટ્ય અને ગૌ એ એકબીજાનો બહુ બહુ નિકટનો ત્યાં સંબંધ છે. આપણે પ્રયાસ કરીશું કે એ વિષયને પણ આપણે સ્પર્શ કરી શકીએ, સમજી શકીએ. ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય અને ગૌ માતા બંનેનો આપસનો નિકટનો સંબંધ છે. તો એક વસ્તુ તો આપણે જાણી કે ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે ભગવાન અવતરિત થાય છે. અને ધર્મ એટલે કે ગૌ, એટલે જ કહ્યું ને, વિપ્રધેનુ સુર સંત હિત લીને મનુજ અવતાર. જ્યારે પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી આ પૃથ્વી પર અવતરિત થયા અને જે પણ આપની લીલા વિહારમાં જ્યારે જ્યારે અયોધ્યામાં આપ હોય અને અયોધ્યામાં જ્યારે જ્યારે ગાયોની સેવા કરવા માટે પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી પધારે, જ્યાં સેવા કરવા માટે જાય ગાયની, કે ગોબર ઉપાડવું છે કે ગાયને કંઈ ખવડાવવું છે, ત્યાં જ તરત લક્ષ્મણજી આવી જાય, ભરતજી આવી જાય, માતા સીતા આવી જાય, બીજા સેવકો આવી જાય. અરે પ્રભુ, આપ આ ક્યાં કામ કરો છો? આ તો કરવા વાળા અમે છીએ ને. પ્રભુ કે મારે આ કરવું છે કે નહીં નહીં નહીં, અમારા વગર અમે અહીંયા છીએ ને આપને શ્રમ પડે. જ્યારે સેવા કરવા જાય કોઈક ના કોઈક સેવક આવીને પ્રભુને રોકી લે કે પ્રભુ આપ શ્રમ નહીં લ્યો, આ કાર્ય અમે કરી લઈશું. પ્રભુ મનમાં વિચારે આ તો બહુ મોટી વિડંબના છે. આપની ઈચ્છા છે ગાયની સેવા કરવી ને એને કોઈ કરવા નથી દેતું. તો પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીએ વિચાર્યું કે આ વખતે તો રાજાને ત્યાં જન્મ થયો, પણ આવતા વખતે અહીરને ત્યાં જન્મ એટલા માટે પ્રભુએ લીધો કે જેના લીધે ગાયની સેવા આપ કરી શકે. એટલે આપે અહીરને ત્યાં જન્મ લીધો, નંદ યશોદાને ત્યાં ગોકુલમાં આપનું પ્રાગટ્ય થયું. શું કામ? ગાયોની સેવા કરવા માટે. ક્યોંકિ ગોવિંદ કો ગાયન મેં બસમો હી ભાવ. ગાય એ પવિત્ર તત્વ છે પ્રિયજન. ગાય સાત્વિકતા પ્રદાન કરે છે. ત્રિવિધા પ્રકૃતિ છે, ધ્યાન આપજો. સત્વ, રજ અને તમ. આપણે બધા પ્રકૃતિનો સામાન છીએ, પ્રકૃતિના આધીન જ છીએ ને આપણે. ભગવાન કેવા છે? પ્રાકૃત ધર્માન આશ્રયમ અપ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપમિતિ. ભગવાન અપ્રાકૃત છે, પ્રકૃતિથી પરે છે. અને ભગવાન સિવાય જેટલા પણ, શ્રી મહાપ્રભુજીએ તો ત્યાં સુધી કૃષ્ણાશ્રયમાં કહ્યું, પ્રાકૃતા સકલા દેવા ગણિત આનંદ કમ્રહદ પૂર્ણાનંદો હરિસ્તસ્માત કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. કારણ કે જેની અંદર રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર આદિ આવી જાય એ બધા પ્રાકૃત છે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક દેવતાઓના અંદર પણ કોઈક ના એક અંશે ક્રોધ પણ છે, લોભ પણ છે, ઈર્ષા પણ છે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી એ દેવતાઓને પણ પ્રાકૃત કહ્યા છે. કેવળ ઠાકુરજી અપ્રાકૃત છે, પ્રકૃતિથી પરે છે. પરંતુ એના અલાવા આપણે જેટલા પણ બધા છીએ, આપણે એક સાધારણ જીવથી લઈને બધા જ દેવી દેવતાઓ, બ્રહ્માજી સુધી બધા જ પ્રાકૃત છે. એટલે તો બ્રહ્માજીને મોહ થયો. ઠાકોરજી જ્યારે છાક લીલા કરી, બ્રહ્માજીને મોહ થયો કે નહીં? અને મોહ કોને થાય? જે પ્રકૃતિના અંદર હોય એને જ મોહ થઈ શકે. શિવજીને મોહ થઈ ગયો, કામદેવને મોહ થઈ ગયો, ઇન્દ્રને મોહ થઈ ગયો, કેટલા બધા દેવતાઓ, બધાને મોહ થયો. આપણે ઘણી કથાઓ એના માટે આપણને ભાગવતમાં, પુરાણોમાં મળે છે. મનુષ્યને પણ મોહ થાય છે, કારણ કે આપણે બધા પ્રકૃતિના અંદર છીએ. હવે પ્રકૃતિ 3 પ્રકારની છે, ધ્યાન આપજો. સાત્વિક, રાજસ અને તામસ. ત્રિવિધા પ્રકૃતિ છે. જેવું તેવું ખાનપાન કરીએ, જેનો તેનો સંગ કરીએ, જેવી તેવી વસ્તુઓ ગ્રહણ કરીએ, જ્યાં ત્યાં ઉઠીએ બેસીએ. આજે આપણે જેવું ખાઈશું એવી જ તો આપણી પ્રવૃત્તિ, આપણી વૃત્તિ બનશે. કહે ને, જૈસા અન્ન એસા મન, જૈસી પાણી એસી વાણી. હવે જેવું અન્ન આપણે ગ્રહણ કર્યું એનાથી આપણું લહુ બને છે, રક્ત આદિ, માંસ આદિ બધું જે શરીરનું નિર્માણ થાય છે. અને જેનાથી શરીરનું નિર્માણ થયું પછી વિચારો પણ એવા જ થશે, પ્રવૃત્તિ પણ એવી જ થશે.
હા કે ના? હા. જે વસ્તુ આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ એનાથી આપણા શરીરનું નિર્માણ થાય છે, અને જેનાથી જે લોહી બનીને આપણા શરીરમાં, આપણા માનસ દિમાગથી લઈને પગ સુધી આખા જે લહુ વહી રહ્યું છે, તો પછી વિચાર પણ કેવા આવશે. એટલે આપણે ત્યાં અન્ન શુદ્ધિની બહુ વિશેષ વાત કરવામાં આવી. અન્ન શુદ્ધિ, સત્વ શુદ્ધિ. અન્ન શુદ્ધ હશે તો વિચારો પણ શુદ્ધ બનશે. ચાહતા ન ચાહતા જ્યાં ત્યાં જેવું તેવું ખાનપાન કરી લઈએ. હવે જેવી હરેક વસ્તુઓ છે એના કંઈક ગુણધર્મ હોય. જે પણ આપણે ફળ ખાઈએ છીએ, ફળ ફૂલ છે, શાકભાજી છે, વેજીટેબલ્સ છે, બધા એના ગુણધર્મ હોય કે નહીં? કોઈની પ્રકૃતિ તામસ હોય, કોઈની સાત્વિકતા હોય, કોઈની અંદર રાજસતા હોય, હે કે નહીં? હવે આપણે સોચ્યા સમજ્યા વગર આપણે એ વસ્તુઓનું સેવન કરીએ છીએ, પછી એ જ આપણા લહુ બનીને આપણા શરીરમાં વહે છે, અને એનાથી જ આપણા વિચાર બને છે. હવે ચાહતા ન ચાહતા જેવી તેવી વસ્તુઓનું ખાનપાન કર્યું, યા જેવા તેવા લોકો સાથે ઉઠક બેઠક આપણી છે. ઓલાને કંઈક ખરાબ વ્યસન છે ને એનો સંગ તમને છે તો તમારી અંદર પણ એ વ્યસન આવશે નહીં. બધા સાથે બેઠા હોય ને ઓલા એક હાથમાં બનાવે ને તું એ ખા ને હું એ ખાઉં, અને માવા મોઢામાં ભરી ભરીને એકબીજાને પાકા મિત્રો બધા ખવડાવતા હોય. હવે એ જે તમાકુનું સેવન કર્યું તો એના પણ કંઈ ગુણધર્મ તો હોય કે નહીં? તો એની અંદર એના ખાવાથી તામસતા આવી, એગ્રેશન આવી ગયું, ક્રોધ આવી ગયું. અમુક વસ્તુઓ એવું સેવન, હવે આજની આપણા ઘરની લાઈફસ્ટાઈલ એવી છે, એવા બધી વ્યવસ્થાઓ છે, ઠીક છે, એમાં કોઈ આપત્તિ નથી. પરંતુ જેવો જેવો આપણે સંગ કરીએ છીએ પ્રિયજનો, એવી આપણી પ્રકૃતિ બનતી જાય છે. એટલે આપણી અંદર રાજસતા પણ આવી જાય છે, આળસ આપણી અંદર આવી જાય છે, તામસ તત્વ આપણી અંદર આવી જાય છે, ઈર્ષા આપણી અંદર આવી જાય છે, ક્રોધ આવી જાય છે, લોભ આવી જાય છે, મોહ આવી જાય છે. આ બધું તામસ અને રાજસ તત્વના લીધે થઈ રહ્યું છે. ધ્યાન આપજો પ્રિયજનો, જ્યારે જ્યારે આપણી અંદર ભય વધી ગયો એનો મતલબ આપણી અંદર રાજસતા વધી ગઈ છે. જ્યારે જ્યારે આપણી અંદર ક્રોધ, ઈર્ષા, દ્વેષ વધી ગયો એનો મતલબ આપણી અંદર તામસતા વધતી જાય છે. આળસ આદિ આવતું જાય છે એનો મતલબ આપણી અંદર રાજસી કંઈક જીવન આપણું એવું ભોગ વિલાસથી ભરાઈ ગયું છે કે જેના લીધે શરીરમાં આળસ પણ આવતું જાય છે. તો હવે જગતમાં રહીને તામસ અને રાજસ, આ બે પ્રકૃતિ, આ બે પ્રવૃત્તિ તો આપણને મળે છે. હવે ત્રીજું તત્વ છે સાત્વિક તત્વ. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે એ સાત્વિકતા ક્યાંથી આવશે? રાજસતા તો આવી ગઈ, ખાવા પીવાથી આવી ગઈ, કે સંગથી આવી ગઈ, તામસતાથી પણ આવી ગઈ. હવે ત્રીજું બચ્યું છે સાત્વિકતા. પ્રશ્ન એ થાય કે હવે આપણી અંદર એ સાત્વિક તત્વને કેવી રીતે વધારીએ? એ કઈ રીતે થઈ શકે? એટલા માટે જ આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં અભક્ષા ભક્ષ, અન્ન શુદ્ધિ, શ્રી મહાપ્રભુજીના શબ્દમાં કહું તો અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમાચરે. હરેક વસ્તુઓમાં જ્યાર સુધી એ વસ્તુઓનો, વ્યક્તિઓનો ભગવાન સાથે સંબંધ નથી થતો, અને ભગવદ સંબંધની જે વસ્તુ અને વ્યક્તિઓ છે એ વસ્તુ અને વ્યક્તિને ભોગવવાથી જીવને દોષ લાગે છે. પ્રથમમાં જ આપણે વાત કરી કે ભગવાને પોતાની લીલા કરવા માટે આ જગત અને જીવોને પ્રગટ કર્યા છે, વસ્તુઓને પ્રગટ કર્યા છે. અને જ્યારે જીવ એ જગત અને વસ્તુઓને પોતાનો માનીને એને ભોગવા લાગી જાય છે તો એ વ્યક્તિને દોષ લાગે છે. ધ્યાન આપજો પ્રિયજનો, જે વસ્તુઓ ઉપર આપણો અધિકાર ન હોય એનું સેવન કરવું, એનું ગ્રહણ કરવું, એનો સંચય કરવો એ એક પ્રકારનો દોષ છે. પ્રશ્ન એ થઈ જાય અહીંયા, ભોગ ભોગવ્યા વગર રહી ન શકીએ, વસ્તુઓનો સંચય કર્યા વગર પણ રહી ન શકીએ. આપણને રહેવા માટે ઘર પણ જોઈએ, ધન પણ જોઈએ, અમુક પરિવાર પણ આપણને જોઈએ. તો શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આજ્ઞા કરે છે કે જીવન જીવવા માટે આ જે પણ ભોગ, આ પદાર્થો, આ વસ્તુઓ, આ ધન આદિ જે પણ આપણી આવશ્યકતાઓ છે એનું તમે સંગ્રહ કરો, સંચય કરો, એમાં કોઈ આપત્તિ નથી. પરંતુ એ સંગ્રહ સંચય સાથે સર્વપ્રથમ સૌથી પહેલા શ્રી ઠાકુરજીને સમર્પિત કરો.
કરોતિ યદ્યદ સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયેતમ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વાનું સૃજસ્વ ભાવા. જે પણ કંઈ આપણા દ્વારા કાયાથી, ક્રિયાથી, વિચારોથી જે પણ કંઈ કર્મ થઈ રહ્યા છે, સૌથી પહેલા ભગવાનને કેન્દ્રમાં રાખીને સર્વ વસ્તુ સમર્પણ કરીને જીવન યાપન કરવું જોઈએ. એના માટે જ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં ઘરમાં ઠાકુરજીની સેવાનો પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યો છે કે સેવા કરીએ, સર્વ વસ્તુ ઠાકુરજીને સમર્પણ કરીએ. હવે બહુ આલિશાન ઘર આપણે બનાવી લીધું આપણા માટે, પોતાના પરિવાર માટે. આપણી અંદર રાજસતા વધતી જાય છે. રાજસતા વધશે તો ક્યાંક ભય પણ વધતો જશે, ક્યાંક આપણી અંદર આલસ પણ આવતો જશે. તો શું કરવું છે? હવે એ ઘરપાટ છોડી દેવું? છોડવાની જરૂર નથી. એ જ ઘરમાં તું ઠાકુરજી માટેની સુંદર વ્યવસ્થા કર, ઠાકુરજીનું સુંદર મંદિર બનાવી દે. અને સૌથી પહેલા જે પણ કંઈ થઈ રહ્યું છે ઠાકુરજીને દંડવત કરો, ચરણસ્પર્શ કરો. ઠાકુરજીને પોતાના હાથથી કંઈક સામગ્રી ધરાવી, ઝારીજી ભરી, કંઈક એક આસન ઉપર બેસીને મંગલાચરણનો પાઠ કર્યો, કંઈક એક આસન ઉપર બેસીને યમનાષ્ટક સર્વોત્તમ કૃષ્ણાશ્રયનો પાઠ કર્યો, કંઈક નિત્ય નિયમ લીધા. અને એ નિત્ય નિયમથી શું થશે કે આપણી અંદર ધીરે ધીરે સાત્વિકતા વધશે. પ્રિયજનો, સાત્વિકતાનો અર્થ મારો એ નથી કે સાવ સાદા કપડાં પહેરી લો, તમે સારા કપડાં પહેરવાનું છોડી દો. સાત્વિકતા મતલબ એવું નથી કે સોફા સેટ હટાવીને ખટિયા લઈ આવો. એ સાત્વિકતા નથી. અહીંયા સાત્વિક વિચારોની વાત થઈ રહી છે, સાત્વિક આચરણની વાત થઈ રહી છે. સાત્વિકતા મતલબ એ નથી કે ગાડી છોડીને ગાડામાં બેસીને ચાલવા લાગી જાઓ. ના, સાત્વિકતા વો નહીં હે. જીવન જીવવા માટે આપણને સોફા સેટ જોઈએ, ઘર, સારું ફર્નિચર બધું બનાવીએ, પરંતુ એક પ્રકારથી વિચારોની સાત્વિકતા આપણી અંદર અહંકાર નો આવી જાય, અહેમ ભાવ નો આવે, એ બહુ જરૂરી છે. અને એ સત્વ પ્રકૃતિ કહેવાય છે. એને કેળવવી બહુ જરૂરી છે. એના માટે સેવા છે, એના માટે સદાચરણ છે, નિત્ય નિયમ, જપપાઠનો આગ્રહ, એક માલાજીનો આગ્રહ. આ બધા પ્રવૃત્તિ કરવાથી આપણી સાત્વિકતા વધે છે. અને જેટલી સાત્વિકતા વધશે એટલે જ મનને શાંતિનો અનુભવ થશે. વાસ્તવમાં આપણને શાંતિ જ જોઈએ છે ને. મનુષ્ય ચાહતા ક્યાં હૈ? શાંતિ તો ચાહતા હૈ. આજે આપણે ધન કમાવવું છે, પૈસા કમાવાના છે, બધું કમાવાની પાછળનું આપણું લક્ષ્ય શું છે? કોઈને પણ પૂછો તને શું જોઈએ છે? સુખ જોઈએ, શાંતિ જોઈએ. શાંતિ જ જોઈએ છે આપણને. ધ્યાન આપજો, પરંતુ આપણા ધર્મશાસ્ત્ર આપણને શીખવાડે છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં આખા ધર્મના પરિવારની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ધર્મને 13 પત્નીઓ છે. કેટલી? 13. અને એ ધર્મને 13 પત્નીઓમાંથી એક એક પુત્રનો જન્મ થયો છે. યાદ રાખજો આ વાતને. ધર્મની કેટલી? 13 પત્ની, અને 13 પત્નીઓને એક એક દીકરાઓનો જન્મ થયો. આખો ધર્મનો એક પરિવાર છે. એમાં ધર્મની એક પત્નીનું નામ છે શાંતિ. શું નામ છે? શાંતિ. અને ધર્મ અને શાંતિથી જે દીકરો થયો એનું નામ છે સુખ. શું નામ છે? સુખ. આપણને શું જોઈએ છે? બોલો તો સહી. શાંતિ, સુખ. બોલો બોલો, સંકોચ ક્યાં કરવાની છે? સુખ શાંતિ, સુખ શાંતિ જોઈએ છે. જો અહીંયા આજે બોલ્યા ને, આ બહુ મહત્વની વાત છે. સુખ શાંતિ જોઈએ છે. એક વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે, સુખથી શાંતિ નથી, શાંતિથી સુખ છે. મનુષ્યની અજ્ઞાનતા શું છે? હું બહુ સુખના સાધનો ભેગા કરું, બહુ વસ્તુઓનો સંચય કરું, બહુ સુખના સાધન ભેગા કરું તો મને શાંતિનો અનુભવ થશે. સુખથી શાંતિ નથી. સુખ તો દીકરો છે, શાંતિ માં છે. માં હશે તો દીકરો આવશે ને. માં કોણ? તો કે શાંતિ. અને શાંતિ કોની પત્ની છે? બોલો. ધર્મની પત્ની છે, ધર્મના આધીન છે. મતલબ શું થયો? જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં શાંતિ છે, અને જ્યાં શાંતિ છે ત્યાં સુખ છે. જ્યાં શાંતિ છે ત્યાં સુખ છે, અને શાંતિ એ ધર્મની પત્ની છે. પ્રિયજનો,
સુખથી શાંતિ નથી, શાંતિ ही સચ્ચા સુખ है, શાંતિથી સુખ મળશે. તો જેટલું ધર્મનું પાલન આપણે કરીશું, આચરણ કરીશું, બાકી તો કેટલાય બધા ઘરમાં સેટ લાવીને મૂકી દો, વિડીયો સેટ, સોફા સેટ, તોય મનુષ્ય અપસેટ રહેશે. આ વસ્તુ સમજી જાઓ. ઘરમાં કોઈ જાતની કમી નથી, પરંતુ ક્યાંક આંતરિક જે શાંતિ છે એ મનુષ્ય ખોજી રહ્યો છે. મૂળ કારણ જે સાત્વિકતા આપણા જીવનમાં હોવી જોઈએ, વિચારોમાં હોવી જોઈએ, એની ઉણપ છે, એની ક્ષતિ છે. તો જેટલો નિત્ય નિયમ આપણો હશે, એટલે જેટલા પણ અહીંયા વૈષ્ણવો બેઠા છે, જેના ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા બિરાજી રહી છે ને સેવા કરે છે, ભાગ્યશાળી છે. પણ જે સેવા નથી પણ કરી રહ્યા, પણ કંઠી બ્રહ્મ સંબંધ લીધું છે, કંઈ વધારે નહીં તો કમથી કમ એક માલાજી અષ્ટાક્ષરની અવશ્ય કરો, મંગલાચરણનો પાઠ અવશ્ય કરો, યમનાષ્ટકનો પાઠ કરો, એક સર્વોત્તમજીનો પાઠ અવશ્ય કરો, એક કૃષ્ણાશ્રયનો પાઠ અવશ્ય કર્યા કરો. કે આ બધા ગ્રંથોનું વાંચન, એ સ્તોત્રનું સેવન કરવાથી ધીરે ધીરે સાત્વિકતા મળશે અને તમને શાંતિનો અનુભવ થશે. ધર્મ શાંતિ આપે છે. આજે આપણે તમે જુઓ, ગાયના પાસે જાઓ, હવે ગાયને પણ ધર્મનું પ્રતીક માન્યું છે, ધર્મની જનની માની છે, કારણ કે ગાય પાસે પણ આપણે જઈએ છીએ તો આપણને સાત્વિકતા મળે છે. આજે અમે તો અમુક જગ્યાએ એવું જોયું છે, વિદેશોમાં ગૌ થેરેપી આપવામાં આવે છે. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં એટલી સુખ સુવિધાઓ હોવા છતાં પણ એક ડિપ્રેશન, એક માનસિક તણાવનો અનુભવ પાશ્ચાત્ય લોકો પણ બહુ કરી રહ્યા છે. અને અમુક મેં દેશોમાં, અમેરિકા જેવા દેશમાં અમે તો જોયું છે, ત્યાં આપણી ભારતીય ગૌવંશ, થોડાક વર્ષ પહેલા અમે કેલિફોર્નિયામાં હતા તો ત્યાં એક વૈષ્ણવ કે જે ગૌશાળાએ જઈએ. મેં કીધું અહીંયા અમેરિકામાં ગૌશાળા 5-7 વર્ષ થઈ ગયા એ વાતને. મેં કહ્યું ઓલી કંઈક દેવ જર્સી ને બધી હશે. મારે બહુ ઇન્ટરેસ્ટ, કારણ કે ભારતીય ગૌવંશ હોય તો દોડીને જઈએ. મેં કીધું અહીંયા અમેરિકામાં શું? મેં કીધું જતા જઈશું. મેં કીધું ભારતીય છે? તો કે હા, આજે જે ભારતની ગાયો છે. મેં કીધું આને ખબર હશે એ ભારતની ગાય, અહીંયા અમેરિકામાં રહેવાવાળા. આજે આપણા છોકરાઓને નથી ખબર, અમેરિકાની વાત જોવા દે. આપણા ખેડૂતના છોકરાને સૌથી મોટી વાત એ છે, આજે શહેરોમાં વયા ગયા, ભારતીય ગૌવંશ અને જર્સી અને દેશીનો ભેદ ખબર નથી. આ બહુ મોટું દુર્ભાગ્ય છે. શહેરોમાં અમે જોઈએ, ઓલી ગાયો આમ રખડતી હોય ક્યાંક, એને જેને હાથ જોડી લીધા અને ગૌગ્રાસ આપી દીધું. અરે એ ગૌગ્રાસ છે, પેલા તો એ ગાય દેશી છે, ભારતીય છે કે નહીં ખબર, એની સમજ આજે આપણા એક પેઢી બે સુડી હોય છે, પરંતુ આજે આજની જે ત્રીજી પેઢી છે એને ભારતીય ગૌવંશ અને જર્સીમાં ખબર નથી. પૂંછડું છે ને, સિંગ છે ને, કાન છે એટલે ગાય છે. આજે એક બહુ મોટી કમી છે. આમાં આપણે બધાને વિચારવું પડશે. ભારતીય દેશી ગાયની તો વાત જ કંઈક ઓર છે. એનું સ્વરૂપ, એની આંખો, એના કાન, એ અહીંથી મોટું આમ ખૂંદ નીકળેલું હોય, એવી લાંબી પૂંછ, એમાંય આપણી આ સૌરાષ્ટ્ર ગીરની તો ગાય, તો વાત જ કંઈક ઓર છે. કેટલા પ્રકારની આપણી ભારતમાં અલગ અલગ પ્રજાતિઓ છે ગાયોની, પરંતુ આપણા બાળકોને એ ખબર નથી હોતું. હવે જે ગાયના વિષયમાં ન જાણે, એ પછી સંસ્કાર સંસ્કૃતિના વિષયમાં ક્યાંથી જાણી શકે? આજે મનુષ્ય સંસ્કાર વિહીન થઈ ગયો છે, કારણ કે ગાય માતાનું સ્વરૂપને ભૂલી ગયો છે. ગૌનું સ્વરૂપ શું છે, ગૌનું મહાત્મ્ય શું છે, એ વ્યક્તિ ભૂલી ગયો છે. એટલે આજની જે નવી પેઢી, જેને શહેરી ભાષામાં જે ઝેન ઝી કહેવામાં આવે છે, એ અલગ દિશામાં જઈ રહી છે, કારણ કે ગાયથી દૂર થઈ ગયા, એટલે સંસ્કૃતિથી દૂર થતા જાય છે. હવે ત્યાં યુએસમાં કે જે છે ત્યાં જઈએ, મેં ઓલાને બહુ આગ્રહથી, અમે ઓજી બધા સાથે જતા, ચાલો જઈ આવીએ. સમય હતો તો ગયા ને. આવી રીતે જેમાં પહાડો છે ને, એવી રીતે જ પહાડોની વચ્ચે ને અમે આમ જતા હતા સરસ, અને આખી એવી મોટી ગૌશાળા. અને ત્યાં જ્યારે મેં એક ગાયના દર્શન કર્યા, હું એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈને મેં કીધું, આ તો આપણી ગીર ગાય, દેશી ગાય છે અહીંયા. અને એક નહીં 10, 15, 20, 25 ગાયો એટલી મેં જોઈ, અને એ પણ એટલું બૃહદ સ્વરૂપ, એટલી પ્યોર શુદ્ધ એ દેશી ગાય હતી. એ જોઈને એટલો ભાવ વિભોર ને એટલા આનંદ. મેં કીધું આ ગાયને અહીંયા સંરક્ષણ, કે હા અમે અહીંયા એક ગીર ગાયોનું સંરક્ષણ કરી રહ્યા છીએ, અને સાથે સાથે જીવોને અહીંયા જે સનાતની છે કે એને થેરેપી પણ આપીએ છીએ. મેં કીધું શું થેરેપી આપો છો? કે થેરેપીમાં એટલે અડધી 1 કલાક અહીંયા આવવાનું, એને કંઈ ખવડાવવું કરવાનું નહીં, આવવાનું, ગાય પાસે
બેસીને ગાયને જોવાની અને ગાયનો ઉપર હાથ ફેરવવાનો. આપણને તો વાંચન કરતા હોય ખ્યાલ હોય છે કે એનાથી કેટલું મળે. મેં એને પૂછ્યું, મેં કીધું અચ્છા કે આ થેરેપીથી શું થાય છે? તો કે જે કે એનાથી કે વિચારોમાં પરિવર્તન આવે છે. અને એવા અમે પ્રેક્ટિકલી એના અનુભવો જોયા છે અહીંયા. એ વાત સાંભળીને મને એટલો સંતોષ થયો કે મેં કીધું ધન્ય છે કે ગૌ માતાનું એ મહાત્મ્ય કે એ અમેરિકા જેવી ભૂમિ ઉપર પણ આ પ્રકારની થેરેપીથી માનસિક તણાવને દૂર કરવામાં આવે છે. તો ગાય સાત્વિકતા પ્રદાન કરવા વાળી છે. તમે પોતે અનુભવ આપણે કરીએ છીએ, ગાયને આપણે દર્શન કરીએ 5 મિનિટ, એકદમ સહજ હોય, સાત્વિકતા આપણને મળે છે, મનને સહજતા પ્રાપ્ત થાય છે. તો જે ત્રિવિધા પ્રકૃતિ જે પ્રિયજનો છે, સત્વ રજતમ, સત્વ પ્રકૃતિને પ્રબલ કરવા વાળું જે તત્વ છે એ તત્વ છે ગૌ તત્વ છે. અને એ સત્ય તત્વને જ પ્રગટ કરવા માટે ભગવાન પણ સમય સમય ઉપર પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરે છે. સારસ્વત કલ્પમાં ભગવાને અવતાર ધારણ કર્યો, જેમ આપણે વાત કરી વિપ્રધેનુ સુરજ સંત હિત લીને મનુજ અવતાર, એ અવતાર ભગવાને ધારણ કર્યો. શ્રીમદ ગોકુલમાં ભગવાન પ્રગટ થયા. 11 વર્ષ 52 દિવસની આપે પુષ્ટિ લીલા કરી. બ્રજ ભક્તોના ભાવોના આધીન બનીને પ્રભુએ બ્રજની લીલા કરી છે. એટલે એને પુષ્ટિ લીલા કહેવાય છે કે જ્યાં ભગવાન ભક્તોના આધીન બની જાય એ પુષ્ટિ છે, અને જ્યાં ભક્ત ભગવાનના આધીન થઈ જાય એને મર્યાદા ભક્તિ કહેવાય છે. આજે ભગવાન ભક્તના આધીન થઈને લીલા કરી, અને આપણે બધા પુષ્ટિજીવો જેના ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજે છે, આજે ભગવાન આપણા આધીન થઈને તો બિરાજે છે. પ્રભુ આજે 6 વાગે જાગવાનું છે, આજે રવિવાર છે, આજે 8 વાગે મંગળા કરાવીએ. પ્રભુ આજે મારે બારે લગ્નમાં જવાનું છે, એક સાથે 4 ભોગ આરોગી લેજો ને. ભગવાન જ આધીન છે ને આપણા. ક્યારેક 7 વાગે મંગળા, તો ક્યારેક 9 વાગે મંગળા, ક્યારેક 5 પ્રકારની સામગ્રી, તો ક્યારેક 1 પ્રકારની સામગ્રી છે. એટલે કહ્યું ને કે ભક્ત બડે ભક્તજન બડે, હરિ બડે હરિજન બડે, બડે હરિ કે દાસ. हरि तो बड़े हैं, उनसे भी बड़े कौन? तो कि हरिजन वैष्णव बड़े हैं. कारण के विचार करो कि जे स्वतंत्र होए ए मोटो कि जे परतंत्र होए ए मोटो. जे स्वतंत्र होए ए ज मोटो ने. અને આપણા ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજે છે તો સ્વતંત્ર કોણ છે? આપણે છીએ કે એ છે? કોણ છે સ્વતંત્ર? આપણે સ્વતંત્ર છીએ. ઠાકોરજી પદ આ મને ઉઠાડે ત્યારે હું ઉઠું, આ મને નવડાવે ત્યારે હું નાહું, આ મને અરોગ આવે તે. આ પુષ્ટિ લીલા છે. આ બ્રજની લીલામાં ઠાકોરજી ભક્તોના આધીન બનીને આપે લીલા કરી છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ કૃપા કરીને આ કલિયુગમાં કલિકાલમાં એવો સુંદર માર્ગ બતાવ્યો કે પ્રભુ આ ભક્તનું સામર્થ્ય નથી કે આપના અનુકૂળ બની શકે, આપ જ કૃપા કરીને ભક્તના અનુકૂળ થઈ જાઓ, આપ એના અનુકૂળ બની જાઓ. એટલે જ્યાં ભગવાન ભક્તના અનુકૂળ થઈ જાય એનું નામ છે પુષ્ટિ. તો એ ભગવાને બ્રજમાં 11 વર્ષ 52 દિવસની લીલા કરી, જેને આપણે કૃષ્ણ કહીએ, કૃષ્ણચંદ્ર કહીએ, નંદ નંદન યશોદોત્સંગ લાલિત બહુની સંતિ નામાની રૂપાની ચ સુતસ્યતે. એના તો અનેક બહુ ઘણા બધા નામો, અનેક રૂપો છે. અને એ પ્રભુ પ્રગટ થયા અને પછી બ્રજમાં અલગ અલગ પ્રકારની લીલાઓ કરી, જેમાં નંદોત્સવથી લઈને પૂતના વધથી લઈને પછી આગળ ગોકુળની અને વૃંદાવનની અલગ અલગ દેવોના માનનું દમન કર્યું, ઇન્દ્રના માનનું દમન કર્યું, અને ભુજા ઉપર ધારણ કરીને ગોવર્ધન આપે ધારણ કર્યો. અને જ્યારે ગોવર્ધન ધારણ કર્યું ત્યારે બધા જ ભક્તોને પોતાની શરણમાં જે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના ભગવાનના વચનો છે, મામેકમ શરણમ બ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય. અનેક ધર્મ છે, અનેક કર્મ છે, પરંતુ જેમ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાનને અર્જુનને સાંખ્ય બતાવ્યું, કર્મનો ઉપદેશ આપ્યો, જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો. હવે અર્જુન ઓર કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો, ઓર એને બ્રહ્મા આવી ગયો કે પ્રભુ એક કરવા જવું તો બીજું છૂટી જાય, બીજું કરું તો ત્રીજું છૂટી જાય. આમાં મને તો વધારે બ્રહ્મ થઈ ગયું, હું શું કરું? કિમ કર્તવ્યમ?
ત્યારે ભગવાને અંતમાં 12મા અધ્યાયમાં પછી ત્યાં છેલ્લા ભગવાને 18મા અધ્યાયમાં આજ્ઞા કરી દીધી, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો. એમ કર, હજી સુધી મેં જે પણ તને કહ્યું એ તું છોડ, બસ કેવલ અને કેવલ મારી શરણાગતિ, એનાથી મોટો બીજો કોઈ ધર્મ નથી. ભગવદ શરણાગતિ, મારી શરણમાં આવી જા. ભગવાનની શરણમાં આવી જવું એટલે એ આપણા આશ્રયદાતા છે. પોતાને કેવલ નિમિત્ત માનીને કર્મ કરવું. જે પણ કંઈ થઈ રહ્યું છે, જે પણ આપણી અંદર શક્તિનો સંચાર થઈ રહ્યો છે, જે પણ આપણા કર્મ થઈ રહ્યા છે, એમ પણ કર્મ કરવા માટે શક્તિ જોઈએ. અને એ શક્તિ, એનર્જી તો ભગવાનના દ્વારા જ તો મળે છે. આ તો મનુષ્યનું અજ્ઞાન છે, મેં કર્યું. પણ વાલા, તે કર્યું ક્યારે? કે જ્યારે તારી અંદર એની એનર્જી હતી ત્યારે. ભગવાન પોતાની એ ચેતના, એનર્જી કાઢી નાખે ને પછી તો તું ઊભો ન થઈ શકે. પછી તને ઊભા કરવા માટે 4 જણા જોઈએ. હા કે ના? આ તો આપણે કહીએ મેં કર્યું. આજ તો અભિમાન છે, આજ તો અજ્ઞાન છે. વાસ્તવમાં કરવા વાળો કોણ છે? તારી અંદર જે એનર્જી છે, જે શક્તિ છે, જે ચૈતન્યતા છે, જે ભગવાનના અંદર સચ્ચિદાનંદ રૂપ જે ભગવાન છે, એ ચૈતન્ય અંશ આપણી અંદર બિરાજમાન છે. અને એ એનર્જીના લીધે આપણે આ કંઈ પણ કર્મ કરી રહ્યા છીએ, કંઈ પણ આપણો વૈભવ વધી રહ્યો છે, પરંતુ એનું મૂળ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. આ ભાવને સમજીને જીવન જીવવું, એને શરણાગતિ ભાવ કહેવાય છે. મેં કર્યું, મેં આ વિદ્યા અધ્યયન કર્યું, મેં મહેનત કરી, મેં બિઝનેસ ઊભો કર્યો, મેં આ કર્યું. બધું કરવા વાળા, કરને વાળા ઓર હે જો કરતા દિન રે. રહીમનજી ને કહી બાત, દેને વાલા ઓર હે જો દેતા દિન રે. લોગ ભરમ મુझ પર કરે યાવિદ નીચે ને. લોગ ભરમ મુझ પર કરે. રહીમનજી બહુ દાન આપતા, તો ઘણા આવીને કહેવા લાગે, અરે તમે તો બહુ સરસ દાન આપો છો, બહુ આટલું બધું દાન આપવાનું ક્યાંથી શીખ્યા? તો કે દેને વાલા ઓર હે જો દેતા દિન રે. દાન આપતા જાય અને આંખો નીચી, એવો રહીમનજીનો પ્રકાર. આંખો માથું નીચું કરીને દાન આપે. તો કે આવું દાન આપવાનું ક્યાંથી શીખ્યા? તો કે મને તો સંકોચ થાય છે. કે શું? કે દેને વાલા ઓર હે જો દેતા દિન રે. લોગ ભરમ હમ પર કરે યાવિદ નીચે ને. બધા મારી તારીફ કરે છે, મેં કર્યું. પણ દેવા વાળા તો ઈશ્વર છે, પ્રભુ છે. એટલે મને બહુ લજ્જા આવે છે કે જ્યારે લોકો મારી પ્રશંસા કરે છે, એ લજ્જાના લીધે મારું મોઢું નીચે છે. યાવિદ નીચે ને. એટલે જે પણ આપણા કંઈ કર્મ થઈ રહ્યા છે પ્રિયજનો, એ કર્મનો સંચાર, એ એનર્જી, એ શક્તિ એ ભગવાન આપે છે. આ ભાવને ધારણ કરીને જીવન જીવવું એ શરણાગતિ ભાવ છે. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને પણ એ શરણાગતિને સર્વોત્તમ ધર્મમાં બતાવ્યો છે. બ્રજની લીલામાં જે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું, ભુજા ઉપર ધારણ કરીને કહ્યું કે સર્વ બધા મારી શરણમાં આવી જાઓ. બધા બ્રજવાસીઓ જે ઠાકોરજીની શરણમાં આવી ગયા. 7 દિવસ શ્રી ઠાકોરજી ગોવર્ધન ધારણ કરીને રાખ્યો. ઇન્દ્રના માનને ભંગ કર્યું, એટલે આપનું નામ છે ઇન્દ્રદમન. અને બધા જ બ્રજવાસીઓનું એમનું ભરણ પોષણ બધું ભગવાને કર્યું. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. ભગવાને ઇન્દ્રના પ્રકોપથી બધા જ બ્રજવાસીઓની રક્ષા કરી. પછી આગળ રાસ લીલા ને પછી ભગવાન મથુરા પધાર્યા. એ બધું પ્રસંગ આવે છે, પરંતુ જો હું મહત્વની એક વાત કહેવા માંગુ છું, ધ્યાન આપજો આ વિષય ઉપર. જ્યારે અક્રૂરજી ભગવાનને મથુરા લઈ જઈ રહ્યા હતા, એની પૂર્વની વાત છે. ભગવાને, લાલાએ, કૃષ્ણએ મૈયાને પૂછ્યું કે મૈયા, મેં અહીંયા બ્રજમાં 11 વર્ષ 52 દિવસની લીલા કરી, અનેકવિધ લીલા કરી. એ બધી લીલાઓમાં તારી સૌથી પ્રિય લીલા કઈ છે? તો યશોદા મૈયા કહે છે કે લાલા, तेने हम ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए 7 दिन ताई गिरिराज धारण कियो, वो लीला मुकु सबसे प्रिय है. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજીએ એ ગોવર્ધન ધારણનું એક જે સ્વરૂપ છે પોતાના શ્રીયંગમાંથી પ્રગટ કરીને યશોદાજીને સેવા કરવા માટે પધરાવ્યા. ઠાકોરજી તો પછી મથુરા પધાર્યા ને અહીંયા યશોદાનંદરાયજી એ ગોવર્ધન ધારણ સ્વરૂપની સેવા નિત્ય કરતા. જ્યાર સુધી આપનું શરીર દેહ રહ્યું સ્થૂલ, ત્યાર સુધી આપે સેવા કરી. અને પછી એ જે સ્વરૂપ હતું એ સ્વરૂપ શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરામાં પ્રવેશ કરી થઈ ગયું. શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરામાં આપે પ્રવેશ કર્યો.
ને પછી ધીરે ધીરે સમય કાલ પરિવર્તિત થયો અને સમય કાલ પરિવર્તિત થતાની સાથે કલયુગ જ્યારે આવ્યો અને પછી એ કલયુગમાં જ્યારે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ધીરે ધીરે જ્યારે કાલનો પ્રભાવ વધતો જાય છે, ધર્મ વધતો જાય છે, અધર્મ જ્યારે વધતો જાય છે, એવી સ્થિતિ ભગવાને જોઈ. જેમ શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ મ્લેચ્છાક્રાંતેષુ દેશેષુ પાપૈકનલીયેષુ ચ સત્પીડા વ્યગ્ર લોકેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ, જે કૃષ્ણાશ્રયમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે. તો એ કાલ એ પરિસ્થિતિને જોઈને અને ખાસ કરીને દેવી પુષ્ટિજી ઉપર કૃપા કરવા માટે પુનઃ આપના મનમાં વિચાર આવ્યો કે હવે ફરીથી એ લીલાને પ્રગટ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. કારણ કે હવેનો જે સમય છે એ શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય થવાનું છે આગળ જઈને, અને શ્રી મહાપ્રભુજી મારી લીલાને પ્રગટ કરશે. મારી લીલાનો ભાવ બધાના હૃદયમાં પધરાવશે. કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજી પણ વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ. સારસ્વત કલ્પમાં જે પણ પ્રભુએ લીલા કરી, અને ઠાકુરજીની તો નિત્ય લીલા છે. બ્રજમાં શ્રી ગિરિરાજની કંદરામાં પ્રભુની નિત્ય લીલા ચાલી રહી છે. પરંતુ એ લીલા જ્યારે પ્રગટ કરવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે સર્વપ્રથમ જે સ્વરૂપ યશોદાજી નંદરાયજી સેવા કરતા હતા, ગોવર્ધન ધારણનું સ્વરૂપ, અને જ્યારે આપને પુનઃ એ લીલા પ્રગટ કરવાની ઈચ્છા થઈ, યશ થાવા વિસ્તાર, ત્યારે જ નાગપંચમીના અવસર ઉપર, જે શ્રાવણ સુદ પાંચમ આપણે જે કહીએ છીએ એ સમય ઉપર શ્રી ગિરિરાજજીના ઉપરથી એક શિલા ધીરેથી નીચે ગબડી અને એ શિલાના અંગમાંથી ત્યાંથી પ્રભુની વામ ભુજા પ્રગટ થઈ ગઈ. એ હાથ ઉપર પ્રગટ થઈ ગઈ. એ સીધો હસ્ત દેખાયું. જ્યાં ગાય માતા જઈને દૂધનો સ્ત્રાવ કરવા લાગી ગઈ. જ્યારે એક બ્રજવાસી ઉપર જોયું, જ્યાં ગાય જતી હતી અને જ્યાં દૂધનો સ્ત્રાવ કરી રહી હતી, ત્યાં એક ભુજાના દર્શન કર્યા. એ જોઈને ઓલા બ્રજવાસીને બહુ આશ્ચર્ય કે આ ગિરિરાજજીમાંથી આ. અને ત્યારે એ બ્રજવાસીએ બીજા બ્રજવાસીઓને બોલાવ્યા અને એક બહુ જાણકાર ભગવદી એવો અનુભવી એ બ્રજવાસીને ત્યાં બોલાવ્યું અને પૂછ્યું. તો એને કહ્યું કે આ તો ગિરિરાજજીની અંદર કોઈ દેવ છે. અને એ બ્રજવાસીએ ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરી, આ તો એ જ ભુજા છે કે જે ભુજા 7 દિવસ સુધી શ્રી ગિરિરાજ ધારણ કરીને બ્રજવાસીઓની રક્ષા કરી. આ એ જ ભુજા છે કે આ આપને આપથી દર્શન આપી છે, પ્રગટ થાય છે. આપણે કંઈ નથી કરવાનું. એ દેવ એની ઈચ્છાથી જ પ્રગટ થશે, એની ઈચ્છાથી જ બહાર આવશે. અને એ ભુજાના દર્શન, જે નાગપંચમીનો જે અવસર છે, એ સમય લગભગ 1466નો એ અવસર સમય છે સંવત. અને એ ભુજાના દર્શન થયા અને ત્યારથી એ ભુજાના દર્શન થયા, દેવ પ્રગટ થયા. અને હવે તો એ દેવ પ્રગટ થયા, ધીરે ધીરે આખા બ્રજમંડળમાં એ વાત ફેલાઈ ગઈ. લોકો દર્શન કરવા માટે આવવા લાગી ગયા. ક્યારેક કોઈની ગાય ખોવાઈ જાય તો દેવની માનતા રાખે, અરે મારી આ ગાય મળી જાય તો હે દેવ દમન ઉતારી દૂધ તને ચડાવીશ, તને માખણનો રોગ આવે. કોઈનું ભેંસ ખોવાઈ જાય તો માનતા કરે, માનતા કરવા લાગી ગયા. અને એ પ્રભુ બધાના મનોરથ પૂરા કરવા લાગી ગયા. કારણ કે ત્યાં જ એ ભુજા જ્યારે પ્રગટ થઈ, બધા બ્રજવાસીઓ ભેગા થયા, ત્યારે આપે આજ્ઞા કરી કે મારું નામ દેવ દમન છે. બધા જ દેવતાઓનું દમન મેં કર્યું છે. મારું નામ ઇન્દ્ર દમન છે, કારણ કે ઇન્દ્રના અભિમાનનું મર્દન કરવા વાળો હું છું. અને મારું નામ નાગ દમન છે, નાગનું હું દમન કરવા વાળો એ હું જ છું. જ્યારે ભગવાને પોતાનું, એ પ્રભુએ પોતાનું સ્વરૂપ મહાત્મા પ્રગટ કર્યું, બ્રજવાસીઓ માનતા કરવા લાગી ગયા. અને ત્યારે જ સદુ પાંડે અને માણેકદાસ આદિની એમની જે ગૌશાલામાં એક નંદરાયજીના ગામની ઘુમર વંશની એક ગાય હતી. અને એ ગાય જ્યારે આ સદુ પાંડે ને બધા ગાયો ચરાવવા માટે જાય ને એક ગાય વિખૂટી પડે અને રોજ શ્રી ગિરિરાજજીના ઉપર જાય અને ઉપર જઈને આપોઆપ દૂધ સ્ત્રાવવા લાગી જાય. દૂધની ધારા ત્યાં સીધા એ કંદરામાં જાય. 1 દિવસ 2 દિવસ ઘણા દિવસો સુધી આવો ક્રમ ચાલ્યો. ઓલા બ્રજવાસીને પણ વિચાર આવવા લાગી ગયો, આ ગાયને કોઈ દોઈ લે છે કે શું છે. રોજની જેમ જ્યારે ગાયોને ચરાવવા માટે જઈ રહ્યો હતો અને ત્યાં એ ગાય ઉપર વિશેષ એની નજર હતી. એ ગાય નંદરાયજીના ગામ સમયની હતી. એ જે નંદરાયજીના સમયમાં જે ગાય હતી એ ગૌનું વંશ આ સદુ પાંડેના ઘરમાં ને ત્યાં જ્યાં ચરાવવા જાય ને ત્યાં ઓલી ગાય સીધી શ્રી ગિરિરાજજીની ઉપર ને આ ઓલો પાછળ પાછળ અને આપોઆપ દૂધ સ્ત્રવી રહ્યું છે, આપોઆપ દૂધ સ્ત્રવી રહ્યું છે. એ જોઈને એ બહુ પ્રસન્ન થયો, આનંદિત થયો.
ત્યાંથી પ્રભુએ આજ્ઞા કરી કે મારી આ ઘુમર ગાયનું વંશ છે, મને આનું દૂધ અત્યંત પ્રિય છે. જ્યારે શ્રીનાથજીની પ્રાગટ્ય વાર્તાને આપ વાંચો, સુંદર આખું ગ્રંથ છે, એમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે ધીરે ધીરે આવી રીતે ઘણા સમય સુધી ચાલ્યું અને પછી એ ગાય પણ જ્યારે નિર્બલ બની, જ્યારે દૂધ તો પછી બીજી ગાયોનું દૂધ તો કે નહીં મને તો એ જ. પછી સદુ પાંડવને કીધું કે તમને એ નંદરાયજીના ગાંવની એ વંશની બીજી ગાય તમારે ત્યાં આવશે તારા ખીરકમાં. અને પછી ધર્મદાસ, એ ધર્મદાસ કોણ હતા? કુમનદાસજીના કાકા. અને એ ધર્મદાસજીને પ્રેરણા કરી શ્રીનાથજીએ કે આપના જે ગૌશાળામાં જે ગાય છે એ ગાય અમારી સેવામાં ઉપસ્થિત કરો. અને પછી એ ગાયથી ઠાકોરજીનું નિરંતર એ પૂજન સેવન ચાલ્યું રહ્યું. અનેક પ્રસંગો, અનેક માનતાઓના પ્રસંગો ત્યાં આવે છે. એટલે દેવતાઓનું દમન કરવા વાળા, ઇન્દ્રના અભિમાનનું દમન કરવા વાળા, નાગને કાલિયા નાગને નાથવા વાળા એ શ્રી ઠાકોરજી, એ શ્રીનાથજી બાવા. ભુજા પ્રગટથી ઘણા વર્ષો સુધી એ ચાલ્યું. અને પછી લગભગ આ ક્રમ 69-70 વર્ષો સુધી આ ક્રમ ચાલ્યો, કેવલ ભુજા. અને આટલા વર્ષો સુધી બ્રજવાસીઓ દૂધથી ઠાકોરજીની માનતા કરી, પૂજા આદિ કરી. અને સંવત 1535માં જ્યારે ચંપારણમાં મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભાચાર્ય ચરણનો અગ્નિકુંડમાં આપનું પ્રાગદુર્ભાવ થયો, પ્રાગટ્ય થયું. અને એ જ સમયમાં આપોઆપ શ્રી ગિરિરાજજીની શિલાઓ નીચે પડી અને ત્યાં બ્રજવાસીઓને શ્રીનાથજીના મુખારવિંદના દર્શન થઈ ગયા. બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી. એટલું સુંદર આપનું એ અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ. એટલા સુંદર કટાક્ષ આપના નેત્ર છે, એટલા સુંદર અધર, અને એટલું 7 વર્ષનું આમ બાળક, અને એટલું કોમલ મુખારવિંદ, શ્યામલ સ્વરૂપ. શ્યામ સ્વરૂપ એ શૃંગાર રસનું સૂચક છે. અને એટલું એ મધુર સ્વરૂપ, અને આમ પલક નીચે ઉપર થઈ રહી છે. અને એ સ્વરૂપ જોઈને એટલા ભાવ વિભોર થઈ ગયા અને એમને પ્રભુને દંડવત કર્યા. શ્રીનાથજીની જય જયકાર થઈ અને કહ્યું કે શ્રી વલ્લભ પધારશે એ મારા માટે સ્થાન મંદિર બધું સિદ્ધ કરશે. બસ આપ બધા બ્રજવાસીઓ તો મારા માટે દૂધ લાવો. ઠાકોરજીનું એક ગાયનું દૂધ અત્યંત પ્રિય છે. જેના ઘરમાં પણ ઠાકોરજી બિરાજે છે એને આગ્રહ રાખવો જોઈએ કે આપણી ભારતીય ગાય, એ ગૌ વંશના એનું જ દૂધ ઠાકોરજીને ધરાવીએ. ગામમાં રહેતા હો, શહેરમાં રહેતા હો, ગમે ત્યાંથી, પણ એ વ્યવસ્થા આપણે દરેક વૈષ્ણવે કરવી જોઈએ. શ્રી મહાપ્રભુજી આગળ પ્રસંગમાં આવે છે, શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે પણ શ્રીનાથજીએ ગાય જ માંગી છે કે મને તો ગાય જોઈએ છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજી તો પોતાની અંગૂઠી વેચીને ગાય લઈને આવ્યા છે. એવા પ્રસંગો વાર્તાજીઓમાં મળે છે. તો જે દિવસે શ્રીનાથજીના મુખારવિંદના દર્શન બ્રજવાસીઓને થયા, એ જ દિવસે શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ચંપારણમાં સંવત 1535 બ્રજ વૈશાખ એકાદશીના દિવસે મહાપ્રભુજીનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. એટલે જ શ્રી મહાપ્રભુજી માટે સર્વોત્તમજીમાં આવે છે શ્રી કૃષ્ણાસ્યમ. શ્રી મહાપ્રભુજી કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણાસ્ય, શ્રીનાથજીના મુખારવિંદ સ્વરૂપ છે. દ્વાતપતિ કહીએ છીએ ને શ્રી મહાપ્રભુજીને, એ મુખારવિંદ સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજીનું છે. અને પ્રગટ થઈને પછી શ્રી મહાપ્રભુજીનું જે પણ પૃથ્વી પરિક્રમાનો કાર્યભાર છે, આપ ઝારખંડમાં પધાર્યા. અને જ્યારે ઝારખંડમાં પધાર્યા ત્યારે શ્રીનાથજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીને આજ્ઞા કરી कि वल्लभ अब आप ब्रज में बेगी पधारो और यहाँ पे मेरो मंदिर सिद्ध करो, सेवा को क्रम प्रारंभ करो, क्योंकि आपके बिना ये मेरो सेवा को मार्ग और कोई नहीं बता सके. આ બધી પ્રભુની લીલા છે. આના પાછળની આખી ઘણી બધી શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ શું છે, શ્રી મહાપ્રભુજી સ્વામી સ્વરૂપ પણ છે, ઘણું બધું ચર્ચાઓ કરી શકીએ. હમણાં એટલો બધો સમય પણ નથી, પરંતુ શ્રી ઠાકોરજીની આજ્ઞા માનીને ને પછી શ્રી મહાપ્રભુજી સીધા ઝારખંડની જે આગળની પરિક્રમા હતી એ છોડીને સીધા આપ બ્રજ તરફ પધાર્યા અને બ્રજમાં સર્વપ્રથમ મથુરા પધાર્યા. અને મથુરા પધાર્યા ને ત્યાં ઉજાગર જે આપના ચોબા હતા એ ચોબાજીને કહ્યું કે સૌથી પહેલા યમુનાજીનું પૂજન કરીશું. તો ઉજાગરજી કહે છે કે महाराज જે यहाँ तो घाट पे जावे जैसो नहीं है, कि यहाँ पे घाट पे तो ऐसो यंत्र वो यवन ने लगायो है कि जो वो घाट के आगे से विश्राम घाट के वहां से जाए तो कि बाकी दाढ़ी निकल के आ जाए और शिखा चली जाए. એવું યંત્ર લગાડ્યું છે કે દાઢી આવી જાય છે. એવા એ સમયમાં
હિન્દુ સનાતન ધર્મ ઉપર આક્રમણ થતા, અને આજના સમયમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જોઈ રહ્યા છીએ, ક્યાંક ને ક્યાંક યવનોના દ્વારા, મ્લેચ્છોના દ્વારા આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રહાર થઈ જ રહ્યા છીએ. ખૂબ સાવધાન રહેવાની પ્રિયજનો આવશ્યકતા છે આજના સમયમાં. એટલા માટે જ વિષય નીકળ્યો છે. તો આપણે આપણા બાળકોને બધાને ધર્મગ્રંથ વાંચવું, સત્સંગ કરવું, ભાગવત ગીતા વાંચવું બહુ જરૂરી છે. જ્યાં આવી વિપરીત પરિસ્થિતિઓ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, આ નવા સમાચારોમાં વાંચી રહ્યા છે, ધર્મ પરિવર્તન થઈ રહ્યા છે, કન્વર્ઝન થઈ રહ્યું છે. કેટલા બધા પ્રલોભનમાં આવીને આજે આપણા ભારતના અમુક રાજ્યમાં તો આખો ધર્મ પૂરા હિન્દુ ખતમ થઈ ગયા. મેજોરિટીમાં જોવા જઈએ જે આપણું આખું હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિ આપણું ભારત દેશ, પરંતુ એવા આક્રમણો, અને એમાં ક્યાંક આપણી ઉણપ છે. આપણે ધર્મશાસ્ત્રોનું વાંચન નથી કર્યું, આપણે આપણા બાળકોને સંસ્કાર નથી આપ્યા. આજે આપણે કોઈ બાળકને હિન્દુને કહીએ, આપણે બતાવો હિન્દુ ધર્મના 4 ગ્રંથ તું બતાવી દે, એ નામ નથી બતાવી શકતો. કહીએ ભાગવતના કેટલા સ્કંદ છે એ તું બતાવી દે, ગીતાજીના કેટલા અધ્યાય છે, અરે આપણને એ નથી ખબર, આપણા બાળકોને નથી બતાવી શકતા. પછી ધર્મની આવી જ તો સ્થિતિ થશે. ભાગવત અને ગીતામાં શું ભેદ છે એ પોતે આપણે આ બાળકોને સમજાવી નથી શકતા. કેમ કૂવામાં હોય તો અવેડામાં આવે, આપણે પોતે નથી જાણતા. એટલે ધર્મ ગ્રંથોનું વાંચન કરવું, સત્સંગ કરવું બહુ જરૂરી છે. નહીં તો આજના સમયમાં આ જે જોઈ રહ્યા છે, જે પરિસ્થિતિઓ ચાલી રહી છે, હમણાં એવા ઘણા બધા કેસ પણ આપણે સાંભળ્યા કે મ્લેચ્છોને એ હિન્દુઓને પરિવર્તિત કરી રહ્યા છે. કોઈ નમાજ પઢાવી રહ્યું છે, કોઈ આમ કરી રહ્યું છે કે હમણાં એ બધો ચર્ચા નથી, પરંતુ આ વિષય નીકળ્યો છે જ્યાં ધર્મની વાત થઈ રહી છે. તો હિન્દુ સનાતન ધર્મ માટે આપણે જાગૃત રહેવું, સદા એનું નોલેજ, એનું જ્ઞાન કેળવવાનો પ્રયાસ કરવો, વાંચન કરવું, સત્સંગ કરવું. જેમ પૂર્વમાં લાલને વાત કરી કે સત્સંગ કરવું અત્યંત આવશ્યક છે, કારણ કે સત્સંગ વગર ભાવ દ્રઢ નહીં બની શકે. એટલે સત્સંગ કરવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના એ સમયમાં ત્યારથી લઈને આજ સુધી આવી પરિસ્થિતિઓ ક્યાંક ને ક્યાંક, એ સમય શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ, શ્રી મહાપ્રભુજી કે અમને કોઈ ડર નથી. શ્રી મહાપ્રભુજી કહ્યું કે હું તો યમુનાજી પાન કરવા માટે જઈશ, જેને મારી સાથે આવવું આવો, કઈ આ મને આનો ડર નથી. બધાને લઈને ગયા, ત્યાં યમુનાજીનું સ્નાન કર્યું, પાન કર્યું, ઓલું યંત્ર કઈ ન ચાલી શક્યું. ત્યાં ઉજાગર ચોબે કહે છે કે કૃપાનાથ અબ તો આપ ही કછું કરો, યા કોઈ ઉપાય લાવો. અને એ બ્રજવાસીઓના ભક્તોની અને ધર્મની રક્ષા કરવા માટે આપે કાગળમાં પોતાના હસ્તાક્ષર એક લખી આપ્યા, અને એ કાગળ એક લપેટીને કહ્યું કે જાઓ દિલ્હીમાં આ પત્ર ત્યાં સ્થાન ઉપર લગાડી દો. અને 2 જણાને કહ્યું કે ભાઈ તમે 2 કૃષ્ણદાસ અને છકડાજીને કે ભાઈ તમે બંને ત્યાં જ રહેજો. અને હવે એ દ્વારના વચ્ચેથી જે નીકળે તો શું થાય, શિખા આવી જાય ને દાઢી નીકળી જાય. તો ઓલા બધા મુસલમાનો પરેશાન થઈ ગયા. જઈને લોધી સિકંદરને જઈને કહેવા લાગ્યું કે અબ તો આવી સ્થિતિ આવી ગઈ છે. તો કે કોણ છે? તો કે ત્યાં 2 હિન્દુ ફકીરો બેઠા છે, એને બોલાવીને લાવ્યા. તો એને કહ્યું કે મહારાજ કે આપના આ પાર્ષદોએ, આપ તો લોકપતિ છો, આ દેશપતિ છો, અમારી વિનંતી છે કે આપના આ પાર્ષદોએ ત્યાં મથુરામાં ત્યાં જઈને ત્યાં વિશ્રામ ઘાટ, જ્યાં હિન્દુઓનું આધ્યાત્મનું ક્ષેત્ર છે, ત્યાં એવું યંત્ર લગાડ્યું કે જેનાથી દાઢી આવી જાય છે, ચોટી વહી જાય છે. શરૂઆત તો આમને કરી. ત્યારે લોધી સિકંદરે કહ્યું કે ઓલાને ટોક્યા, જેણે यंत्र लगाड़ियो तू कि तू क्या जानता है, तुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं में कोई ऐसे प्रतापी तेजस्वी कोई फकीर नहीं है, जाओ जाके तुरंत यंत्र निकालो. અને પછી એ આદેશ આપ્યો અને એ વિશ્રામ ઘાટ ઉપર જે યંત્ર લગાડ્યું એ યંત્ર હટાવવામાં આવ્યું. અને આ પ્રકારથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણા હિન્દુ સનાતન ધર્મની સંસ્કૃતિની રક્ષા કરી. કારણ કે શિખા જે છે, તિલક આદિ જે છે, એ આપણા હિન્દુ ધર્મ સંસ્કૃતિની પહેચાન છે. શિખા એવું નથી કે બ્રાહ્મણ જ રાખે, હિન્દુ માત્ર એ શિખા રાખવી જોઈએ. દરેક પુષ્ટિ માર્ગે વૈષ્ણવોના એનું સૌભાગ્યનું ચિહ્ન એટલે માથા પર તિલક હોવું જ જોઈએ. આપણા આચાર્યોએ આપણી સંસ્કૃતિની રક્ષા કરવા માટે પ્રિયજનો બહુ સમય અને ખૂબ પોતાની જાતને અને સમયને સામર્થ્યને ખૂબ એને યોગદાન આપ્યું છે. આ જે આપણને સ્વતંત્રતા મળી છે ધર્મની માટે, પણ એમાં આપણા પૂર્વજોની, તમારા પૂર્વજોની, અમારા પૂર્વજોની બહુ મોટી યોગદાન છે. કેટલા આપણા મંદિરો તોડવામાં આવ્યા છે, ગ્રંથો નષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, ટેમ્પલ તોડવામાં, બધું આપણે ઇતિહાસથી પરિચિત છીએ.
તો પણ આજે આપણી પાસે ધર્મ ગ્રંથો બચેલા છે. વિચાર કરો, આપણા પૂર્વજોએ ગ્રંથોની રક્ષા કરવા માટે પોતાની પ્રાણની પણ ચિંતા નથી કરી. એટલે આ બધું જે આપણને મળ્યું છે એનું સંરક્ષણ કરો, એની કિંમતને સમજો. રોજ પોતાના ઘરમાં સદગ્રંથોનું વાંચનનો આગ્રહ રાખો. શ્રી મહાપ્રભુજીએ ત્યાં રક્ષા કરી બધાની, અને યમુનાજીમાં સ્નાનાદિ કર્યા, અને પછી આજ્ઞા કરી કે હવે ગિરિરાજજી ઉપર અમે જઈશું. ગિરિરાજજી ઉપર આપ પધાર્યા, અને ત્યાં સદુના પાંડેના ઘરમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આપ પધાર્યા. જ્યાં આપશી એના ઘરમાં બિરાજ્યા, બધા બ્રજવાસીઓ ભેગા થયા છે, અને બધી વાત કરી, પૂછી કે કોણ સે દેવ, કેટલા વર્ષથી, બધી વિગતવાર સાથે બધા બ્રજવાસીઓ આપશીને વાત કરે છે કે આવી રીતે દેવ પ્રગટ થયા છે, આટલા પ્રતાપી છે, આટલા ચમત્કારી છે, દેવ દમન, ઇન્દ્ર દમન, નાગ દમન, એમનું નામ આદિ આ બધી ચર્ચાઓ શ્રી મહાપ્રભુજીની ચાલી રહી હતી. ત્યાં જ શ્રી ગિરિરાજજી ઉપરથી અવાજ આવી, અરે નરો દૂધ લાવો. નરો એટલે સંતુ પાંડેની દીકરી, જેનો રોજનો નિયમ હતો કે એ દૂધ લઈ જાય અને શ્રીનાથજી બાવાને આરોગાવે. હવે અહીંયા સત્સંગ ચર્ચા ચાલી રહી હતી, તો થોડુંક મોડું થઈ ગયું, તો ત્યાં શ્રીનાથજી અવાજ લગાડી, અરે નરો દૂધ લાવો. એ અવાજ સાંભળીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતાના સેવકોને કહ્યું કે ये वही आवाज है जो मुझको झारखंड में सुनाई दी. झारखंडમાં જે મને આજ્ઞા થઈ હતી, આ એ જ અવાજ છે. નરો કહે છે, આઉં લાડીલે લાલ, આજ મેરે ઘર પાહુને આए हैं. પાહુને એટલે બ્રજભાષામાં મહેમાન આવ્યા છે. તો શ્રીજી આજ્ઞા કર રહે, પાહુને આए तो कहा भाई मेरो दूध तो लेके आ. મારો દૂધમાં શું કામ વિલંબ કરે છે? અને તરત કટોરો ભરીને શ્રીનાથજીને આરોગાવવા માટે લઈ ગઈ. શ્રીનાથજી આરોગ્યો, જાણી જોઈને થોડુંક છોડી દીધું, કારણ કે વલ્લભ પધાર્યા છે, અને જાણે છે કે વલ્લભ એના ઘરનું આરોગશે નહીં, કારણ કે હજી એના સેવકો નથી બન્યા, એને દીક્ષા નથી થઈ. થોડુંક છોડી દીધું, અને પછી એ નરો નીચે દૂધ લઈને આવી, અને શ્રી આચાર્યજીએ પૂછ્યું કે યામે કછું બચો હે? તો કે આમાં તો ને થોડુંક જ છે, આપને જોઈએ તો ઘરમાં તો ઘણું બધું છે, હું લઈને આવું. તો કે ના કે મને તો આ જ જોઈએ છે. અને એ શ્રી મહાપ્રભુજીએ એ શ્રીનાથજી બાવાનું અધરામૃત આરોગ્યું. મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ, મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ. જે સામગ્રીમાં ઠાકોરજીનું અધરામૃત મળી ગયો હોય, એ સામગ્રીની ઉત્તમતા, એની પવિત્રતા, એના સ્વાદની શું વાત કરવી. આપણા ઘરમાં શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી સાક્ષાત આનંદ કંદ ઠાકોરજી બિરાજે છે. આપણે મહદ ભાગ્યશાળી છીએ. બધી વસ્તુઓ પ્રભુને સમર્પિત કરીને જ્યારે આપણે એને સ્વીકાર કરીએ, એ સામગ્રીમાં પ્રભુનું ઉચ્છિષ્ટ અધરામૃત હોય છે, જેનાથી આપણી બુદ્ધિ સાત્વિક, જેનાથી આપણી અંદર સ્નેહ ભક્તિ વધે છે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, અસમર્પિત વસ્તુ નામ, સમર્પિતથી જીવન નિર્વાહ કરીશું, પ્રેમ વધશે. હે ને? શ્રી મહાપ્રભુજીએ અધરામૃત આરોગ્યું, અને હવે કહ્યું કે કાલે સવાર થતા જ એ શ્રીજીના દર્શન કરવા માટે ત્યાં જઈશું. શ્રી ગોવર્ધનનાથજી, એટલે આ શ્રી ગોવર્ધન એટલે વાલથી શ્રીજી, નાથજી, જીનો જી લઈ લીધો ને આગળનું શ્રી, વાલના નામ હોય ને એટલે પછી શ્રીજી, શ્રીનાથજી, શ્રી ગોવર્ધનનાથજી, આ બધું એક જ છે ને. વાલથી આપણે શ્રીજી કે સુબહ ઉઠ કે શ્રી जी को अपन दर्शन करवे जाएंगे. અને સવાર થઈ બધા બ્રજવાસીઓને ભેગા કર્યા, અને પ્રભુને મળવા માટે અહીંયા આચાર્ય ચરણ પણ તત્પર છે, અને ત્યાં શ્રીનાથજી પણ આતુરતા એની અંદર એટલી વધી ગઈ. જ્યાં શ્રી મહાપ્રભુજી ગિરિરાજજી ઉપર પધાર્યા, ત્યાં શ્રીનાથજી જે કેવલ મુખારબિંદનું દર્શન હતું, અને હવે તો સાક્ષાત શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર પ્રગટ થઈને દોડીને શ્રી મહાપ્રભુજી તરફ આવ્યા, અને શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રીનાથજીનું પ્રથમ મિલન થયું, અને બધા બ્રજવાસીઓએ જય જય ઘોષ કર્યો, બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી, શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી. એ પ્રથમ મિલનના દર્શન શ્રીનાથજી અને મહાપ્રભુજી, માનો ઠાકુરજી અને સ્વામીજીનું ત્યાં મિલન થઈ રહ્યું છે, આલિંગન થઈ રહ્યું છે. જે નિત્ય લીલામાં આપની યુગલ સ્વરૂપની લીલાઓ ચાલી રહી છે, હવે એ જ લીલા આ ભૂતલ ઉપર પ્રગટ કરવા માટે શ્રી વલ્લભ અને શ્રીનાથજી આપ પુનઃ કલિયુગમાં પ્રગટ થઈ ગયા. શ્રીનાથજીએ નાનકડું મંદિર સિદ્ધ કરાવ્યું, રામદાસજીને સેવા સોંપી, અને પછી શ્રીનાથજીએ જ આજ્ઞા કરી અંબાલાના પૂરણમલ ક્ષત્રિને, અને એ સમયમાં લગભગ 500-550 વર્ષ પહેલાની વાત, 1 લાખ રૂપિયો લઈને આવ્યા. એ સમયમાં 1 લાખ, અને એ 1 લાખ રૂપિયો લઈને આવીને વિનંતી કરી કે જયરાજ, મને શ્રીનાથજીની આજ્ઞા છે, મંદિર સિદ્ધ કરવાનું છે, આપ તો આજ્ઞા આપો. અને પછી સુંદર કે પ્લાન બનાવવામાં આવ્યો, નકશો,
હવે નકશામાં ગુંબજવાળું મંદિર બન્યું, બીજી વખત બનાવડાયું તો ગુંબજવાળું. શ્રી મહાપ્રભુજીની ઈચ્છા હતી કે નંદાલયના ભાવથી છત્ર જેવું બને, આમ છત હોય એવું. પરંતુ શ્રીનાથજીની કંઈક ઈચ્છા બીજી હતી. એકવાર ગુંબજવાળું થયું, બીજી વાર બનાવ્યો નકશો તો એ પણ ગુંબજવાળું, ત્રીજી વાર નકશો બનાવ્યો તો ગુંબજવાળું. તો મહાપ્રભુજી કહ્યું કે ઠાકોરજીની ઈચ્છા જ એવી છે કે આ પ્રકારનું ગુંબજવાળું મંદિર સિદ્ધ થાય. અને એ પ્રકારથી એ મંદિર સિદ્ધ થયું. પૈસા ઓછા પડ્યા, પછી પાછા દક્ષિણમાં ગયા પૂરણમલ ક્ષત્રિય, અને ત્યાંથી દિવ્ય મણીઓને એ લઈને 3 લાખ રૂપિયા એ સમયમાં પાછા લઈને આવ્યા અને પાછું એ મંદિરનું ભવ્ય નિર્માણ કર્યું. અને અક્ષય તૃતીયાના પાવન અવસર ઉપર શ્રીનાથજીના મંદિર ઉપર, ગિરિરાજજીના મંદિર ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રીનાથ મંદિર સિદ્ધ કરતા પહેલા પણ ગિરિરાજને વિનંતી કરી કે શ્રી ગિરિરાજ બાબા આપકે ઉપર મંદિર સિદ્ધ હોગો તો ફિર હવે મંદિર સિદ્ધ કરીએ તો શ્રમ પણ પડે ને, ખીલ્લીઓ લગાડવી પડે, ટાંકવું પડે. तो गिरिराज बाबा कहने लगे, अरे वल्लभ, श्रीनाथ जी साक्षात मेरे हृदय में विराजेंगे, पधारेंगे, वासे बड़ो सौभाग्य और मेरे लिए का है, आप तो आनंद से मंदिर सिद्ध करो. श्री गिरिराजजी आपी એ જ ભક્ત છે ને કે પોતાને કેટલો કષ્ટ પડી જાય પરંતુ સ્વામીને સુખ મળે, એ જ પુષ્ટિ ભક્તિ છે પ્રિયજનો. એ જ શ્રી ગિરિરાજજીનું સ્વરૂપ છે. અને એ અક્ષય તૃતીયાના પાવન અવસર ઉપર શ્રીનાથજી પાટ ઉપર બિરાજ્યા. શ્રીનાથજીનું તિલક થયું, પાટોત્સવ મનાવવામાં આવ્યો, ખૂબ આનંદ ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો. એટલો આનંદ ઉત્સવ, પ્રથમ એ પાટોત્સવ, પ્રથમ મંદિર આપણા પુષ્ટિ માર્ગનું જે હોય તો એ શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર જે મંદિર સિદ્ધ થયું. શ્રી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી તો આપ બધું જાણે છે કે અમુક સમય અહીંયા બિરાજશે, પછી આગળ પધારશે, જે હમણાં મેવાડમાં બિરાજી રહ્યા છે, પછી આગળજીને પાછા શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર પધારશે. બધી આ પ્રભુની લીલા શ્રી વલ્લભ તો જાણે જ છે. અને એ પ્રથમ પાટોત્સવ થયો અને અંબાલાથી આવ્યા હતા પૂરણમળ ક્ષત્રિય, પાટ ઉપર બિરાજ્યા અને એ એટલા આનંદમાં આવી ગયા કે મારો મનોરથ પૂર્ણ થયો. શ્રી મહાપ્રભુજીએ ઉપરનો એને ઓઢાવ્યો, આશીર્વાદ આપ્યા કે બતા તેરી કા ઈચ્છા હે, તેરો મનોરથ ઓર કછું હે તો બતા. તો પૂરણમલ કહે છે કે પ્રભુ આપ આજ્ઞા આપો તો શ્રીનાથજીને અરગજા ચંદન સમર્પું, એ મારી ભાવના છે. અને ત્યાં શ્રી મહાપ્રભુજી અરગજા અને ચંદન એ પૂરણમલને આપ્યું કે લે તેરા આનંદ સે તેરે મનોરથ પૂરે કર. અને એ પાત્ર હાથમાં લઈને શ્રીનાથજીના શ્રીઅંગ ઉપર એ અરગજા ચંદન સમર્પ્યું અને રોમ રોમ પ્રફુલ્લિત એ પૂરણમલના થઈ ગયા, એના મનોરથ સિદ્ધ થઈ ગયા. ધન્ય એ પૂરણમલ વિચારે આજની ઘડી, ધન્ય એ કે પ્રભુ આજે પાટ ઉપર બિરાજ્યા અને એ પાટ ઉપર જે સર્વપ્રથમ આપણા જે ઈષ્ટ છે એ આપણા શ્રીનાથજી બાબા. બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી, શ્રી ગોવર્ધનનાથ, શ્રી ગોવર્ધનનાથ. અને એ પ્રથમ મંદિર શ્રી મહાપ્રભુજી સિદ્ધ કર્યું. આનંદ ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો બ્રજ ઉત્સવ બ્રજમાં. આજે આપણે પણ આનંદ ઉત્સવ મનાવવાનો છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીનું કાર્ય ત્યાં જ પૂરું નથી થયું. શ્રી મહાપ્રભુજી વિચાર્યું કે કેવલ અહીંયા જ નહીં, મારે તો વૈષ્ણવના ઘર ઘરમાં આનંદ ઉત્સવ કરવાનો છે, ઘર ઘરમાં આનંદ ઉત્સવ કરવાનો છે. એટલે 3 વખત પૃથ્વી પરિક્રમા કરી, જીવોને પોતાના શરણમાં લીધું અને કહ્યું કે હવે શું આજ્ઞા છે, તો કે તું તારા ઘરમાં ઠાકોરજી પધરાવ અને સેવા કર. ઘર ઘરમાં ઠાકોરજી પધરાવીને ઘર ઘરમાં આનંદોત્સવ મનાવવામાં આવ્યો. જેમ આપ પુરુષોત્તમદાસજીના ઘરે પધાર્યા કાશીમાં અને એક કૂપમાંથી બધા જ બ્રજભક્તો પ્રગટ થઈ ગયા, આનંદોત્સવની સામગ્રી પ્રગટ થઈ ગઈ, એ આનંદ ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો. પ્રિયજનો, આજે પણ આપણે એ જ આનંદોત્સવ મનાવવાનો છે. શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રીનાથજી આ પ્રકારથી આખી જે પુષ્ટિ માર્ગનો જે પ્રારંભ છે, પુષ્ટિ તો અનંત છે, પહેલાથી છે, માર્ગ શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ કર્યો. આ રીતે આખી આ ભૂમિકા શ્રી ઠાકોરજીની લીલા આપણા માર્ગની જે ભૂમિકા બંધાઈ. ગિરિરાજજી ઉપરથી શ્રીનાથજી, એ જ શ્રીનાથજી જે સારસ્વત કલ્પમાં શ્રી ઠાકોરજીએ પુષ્ટિ લીલા આપે કરી, એ જ આપણા શ્રી ગોવર્ધનનાથજી છે, એ જ આપણા શ્રીનાથજી છે. અને આજે પણ આપણે એ જ શ્રી ઠાકોરજી શ્રી ગિરિરાજજીની સેવા કરવા માટે, ગાયોની સેવા કરવા માટે શ્રી ગિરિરાજજીમાંથી આપ પ્રગટ થયા. આજે પણ આપણા ઘરમાં શ્રી ઠાકોરજીને આપણે પધરાવીએ. બીજું કંઈ આપણાથી ન બની શકે, બહુ ખીલોના ખંડપાટ ચોકી ગાય આપણે એની આગળ પધરાવી દઈએ, જેનાથી એ પ્રભુ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. તો ગાય અને ગોપાલનો તો ખૂબ નિત્ય નિકટનો સંબંધ છે. જે ગાયના નિકટ છે એ ગોપાલના નિકટ છે પ્રિયજનો. એટલે આજના આ સત્સંગનું હાર્દ ફલ એ જ છે કે જો ગોપાલ સુધી પહોંચવું હોય તો ગાયોના નિકટે પહોંચીએ, ગાયોની સેવા કરીએ, ગૌનું સંરક્ષણ કરીએ.
તો જ્યાં ગવાય છે ત્યાં જ કૃષ્ણ છે, અને જ્યાં કૃષ્ણ છે ત્યાં જ આનંદ અને આનંદ છે. ગોવર્ધનભાઈ, હું તો આપની પ્રવૃત્તિ જાણું છું, કેટલા અમુક પુસ્તકો પણ લખ્યા છે, અને ગાયની સેવા કરવા માટે ગોવર્ધનભાઈને ખૂબ પ્રવૃત્તિશીલ છે, ચિંતનશીલ છે. ખૂબ ખૂબ આચાર્ય પરિવાર તરફથી આપને ખૂબ ખૂબ અમે શુભાશીર્વાદ આપીએ છીએ. જે આપની પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે, જે આપની ભાવના અમે જોઈએ છીએ, એ જ અમે આશા રાખીશું કે આપની એ ભાવના આપના પુત્ર, આપના પૌત્રની અંદર પણ એનાથી ઓર તીવ્ર ભાવના જાગૃત થાય. ધર્મ માટે આપ લોકો પ્રવૃત્ત રહો, સેવા સત્સંગ કરતા રહો. એ જ આજના આ મંગલ દિવસે વધાઈ ઉત્સવ આપતા આનંદ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરીને મારા ખૂબ ખૂબ શુભાશીર્વાદ આપે ધ્યાનથી આટલી વાર બેસીને મને સહન કર્યો એના માટે આપને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પણ ખૂબ આનંદ છે કે ખૂબ ધ્યાનથી આપે પ્રસન્નતાથી શ્રવણ કર્યું, એ વાતનો મને પણ આનંદ છે. તો બસ જે પણ આજે થોડી ઘણી ચર્ચાઓ કરી છે, ખૂબ ધ્યાનથી એનું મનન કરીએ, ચિંતન કરીએ, આચાર વિચારનું ધ્યાન રાખીએ, ગાયની સેવા કરીએ, સાત્વિકતા કેવી રીતે વધે એ વાતનો વિચાર કરીએ, ઠાકુરજીને સર્વ સમર્પણ કરીને જીવન જીવીએ. જે પણ આજના સૂત્રો છે એને જીવનમાં ઉતારીને આ બધાનું જીવન એ અનુરૂપ બને, એ જ ભાવના સાથે મારા વાક પુષ્પોને શ્રીજીના શ્રી ચરણોમાં સમર્પિત કરીને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સ્નેહથી પૂછું કે લાલે